Okay. Assalamu alaikum everyone. Hope you are all doing well. I extend my warm welcome and heartfelt gratitude to our respected faculty members, honorable special guests, and wonderful participants for gracing us with your presence. I am Abdullah Ibn Rafa, currently serving as Publicity Coordinator at IEEE SPS and IEEE ComSoc Joint Student Branch Chapter, host. Today we have gathered for the webinar titled as Connected Antenna Array for 5G and Beyond 5G Communication, organized by IEEE SPS and IEEE ComSoc Joint Student Branch Chapter host. The webinar will explore the design and benefits of Connected Antenna Arrays CAA, focusing on their ability to deliver wider bandwidth, higher realized gain, and steerable beam patterns while addressing the space constraints and handheld devices. Now, to continue this session, I would like to request Professor Dr. A.K.M. Baki sir and the Professor of the Department of Electronic Engineering, who is also the Honorable Advisor of IEEE SPS and IEEE ComSoc Joint Student Branch Chapter host, for his welcoming speech for the webinar and share some insights about the webinar. Thanks, Rafa. First of all, I would like to thank our guest speaker who has agreed to provide a webinar for us from Canada. Our student, you might have known that Dr. Rashid was our faculty member, and he has recently completed his PhD on antenna. And I myself also did PhD on array antenna. It's array antenna for solar power satellite. Anyway, we are living in connected world, and through some way we need antenna and different types of antenna, and definitely we will learn more about this antenna from our speaker. Without any further discussion, I again would like to thank all the participants, our respected colleagues, IEEE student members, and especially the committee members of SPS and ComSoc. So I'm handing over the virtual floor to you, Rafa. Thank you so much, sir, for your wise words. Now, I'd like to request Professor Dr. A.K.M. Ehtasamul Islam, sir, Professor of the Department of Electrical and Electronic Engineering, who is also the Honorable Counselor of IEEE Austin branch, to deliver his valuable insights with us. Have you checked HSN sir present or not? I think he hasn't joined yet. So in that case, you can introduce our speaker and then he can start his speech. Yes, sir. So without any further delay, I would like to introduce our keynote speaker of the session. It is our immense pleasure to introduce our honorable speaker, MD Rashiduzzaman Al Amin. He is a leading figure of academic distinction and innovation. MD Rashiduzzaman has engaged in extensive research during his bachelor studies in the Department of Electrical Engineering at IoT. His profound expertise of EM modeling, RF test, bench setups, debugging, and project management is highly commendable. Additionally, he served as an assistant professor at Arsenal University of Science and Technology. He is currently pursuing a PhD at Polytechnic Montreal, focusing on EM simulation, multi-layer stacked antenna arrays, prototype fabrication and measurements, and developing equivalent circuit models for connected slot antenna arrays. He has made significant contributions through his published research. He has awarded by IEEE APS Doctoral Research Award and Doctoral Research Scholarship 2020 to 2023 for his outstanding contributions.
On that note, I would like to hand over the floor to our honorable speaker to conduct the session. আমি স্ক্রিন শেয়ার করতে যাচ্ছি, স্ক্রিন শেয়ার করতে পারছি না। তোমাদের Am I audible, sir? অডিবল। তোমাদের এর থেকে স্ক্রিন শেয়ার এনেবল করা আছে? হোস্ট সাবিয়া, রাফা কাইন্ডলি আপনার স্ক্রিন শেয়ারটা অফ করে দেন। আমার স্ক্রিন কি দেখা যাচ্ছে? ইয়েস স্যার। Yes, sir. আচ্ছা, ঠিক আছে। স্যার আমি কি বাংলায় বলবো না ইংরেজিতে বলবো নাকি দুটাই মিক্স করে বলবো? ইটস আপ টু ইউ, আপনি যেটা কমফোর্টেবল ফিল করেন। আমরা সবাই বাংলাদেশের, আমি আপনার কানাডিয়ান কেউ আছে কিনা জানি না, তো ইটস আপ টু ইউ। আমার মনে হয় না যেটা পার্টিসিপেন্টস তো কাকে দেখলাম না এরকম। তো সেক্ষেত্রে আপনি অ্যাগেন, আমি ইন্টারফেয়ার করতে চাই না, ইউ ডিসাইড। আচ্ছা, আমার কাছে মনে হয় বাংলায় বললে ছাত্রদের জন্য বেটার হবে বোঝার জন্য। টেকনিক্যাল টার্মস গুলো তো হয়তো ইংরেজিতেই থাকবে, কিন্তু এমনি ঠিক আছে, ডেলিভারিটা মনে হয় বাংলায় হলে ওদের জন্য বেটার হবে। আচ্ছা, আমি সবাইকে ওয়েলকাম জানাচ্ছি আমার প্রেজেন্টেশনে। আমি খুবই আনন্দিত যে আমি আজকে ওয়েবিনারে আসতে পারছি, বা যদি আলোচনা আগে থেকে শুরু হয়েছে, তো আমি যখন স্যার আমাকে নক করছেন তখন আমি কিছুক্ষণের মধ্যেই রিপ্লাই দিয়েছি যে আমি রাজি, আমি একটা ওয়েবিনার করতে পারবো ইনশাআল্লাহ। তো আমি খুব ভালো ফিল করতেছি, খুব আনন্দ লাগতেছে যে আমি আজকে ওয়েবিনারটা করতে পারতেছি। আসলে থাকতেও আমি একটা করছিলাম, আমার মাস্টার্সের কাজের উপরে ছিল। আসলে আমি আমার 3.5 বছরের মতো কাটাইছি। আমার অনেক গুড মেমোরিজ এখানে আছে, কলিগদের সাথে, স্টুডেন্টদের সাথে, আসনার পরিবেশের সাথে। আমি খুব এনজয় করতাম আমার সময়গুলো এখানে। তো এনিওয়ে, আমি আজকে যে টপিকটা নিয়ে কথা বলবো সেটা হচ্ছে কানেক্টেড অ্যান্টেনা অ্যারে ফর 5G and beyond 5G কমিউনিকেশন। আউটলাইনটা হবে, আমি প্রথমে ইন্ট্রোডাক্টরি কিছু কথাবার্তা বলবো যে 5G কমিউনিকেশনটা কি, বা বিয়ন্ড 5G কমিউনিকেশন বলতে আমি কি মিন করছি, এবং আজকের যে ওয়েবিনারের মেইন ফোকাসটা সেটা হচ্ছে কানেক্টেড অ্যান্টেনা অ্যারে। এমনি হয়তো আমরা অনেকে অ্যান্টেনা সম্বন্ধে কিছু ধারণা আছে, অ্যান্টেনা অ্যারে সম্পর্কে কিছু ধারণা আছে, বাট হোয়াট ইজ ডিফারেন্ট দ্যাট কানেক্টেড অ্যান্টেনা অ্যারে? কানেক্টেড অ্যান্টেনা অ্যারে জিনিসটা কি, এটা কিভাবে কাজ করে, এটার ফিচার্স গুলা কি বা ক্যারেক্টারিস্টিক্স গুলা কি, যেটা অন্য অন্য অ্যান্টেনা অ্যারে থেকে ডিফারেন্ট, কি কি আমরা অ্যাডভান্টেজ পেতে পারি, সেটা নিয়ে আমি কিছুক্ষণ আলোচনা করব। এরপরে আমি স্পেসিফিক্যালি দুইটা এক্সাম্পল নিয়ে কথা বলবো। একটা হচ্ছে মেটাল রিম স্লট কানেক্টেড অ্যান্টেনা অ্যারে, একটা হচ্ছে অন প্যাকেজ স্লট কানেক্টেড অ্যান্টেনা অ্যারে। এগুলো একটা, দ্বিতীয়টা হচ্ছে আমার কাজ, আর মেটাল রিম স্লট কানেক্টেড অ্যারে যেটা, সেটা হচ্ছে আমার আরেকটা কলিগের কাজ। তো আমি দুইটা এক্সাম্পল নিয়ে আলোচনা করব, তারপরে হচ্ছে আমি কনক্লুশন করব। প্রথমে ইন্ট্রোডাকশন। তো আমরা হয়তো কিছু ধারণা আমাদের আছে যে 4G 5G এর ভিতরে কিছু কম্পারিজন। আমি এখানে একটা ছবি প্রেজেন্ট করতেছি, যেখানে আমি দেখাচ্ছি যে একটা যদি 15 গিগাবাইট এইচডি হাই ডেফিনিশন ভিডিওস আমরা ডাউনলোড করতে চাই, এটা 4G তে কত সেকেন্ড লাগবে আর 6G তে কত সেকেন্ড লাগবে। এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে 240 সেকেন্ড আর 6 সেকেন্ড, অনেক ডিফারেন্স। তার মানে হচ্ছে অনেক হাই ডাটা রেট হবে 5G তে। আরেকটা জিনিস, একটা হচ্ছে লেটেন্সি। লেটেন্সি মানে হচ্ছে যে একটা নেটওয়ার্ক কত ফাস্ট রিঅ্যাক্ট করতেছে। যেমন এখানে যে এক্সাম্পলটা দেখানো হয়েছে সেটা হচ্ছে অটোনোমাস ভেহিকেল। তো একটা ভেহিকেল যেখানে ড্রাইভার থাকবে না আর কি, তো এই ধরনের একটা ভেহিকেল, অথবা কিছু ক্ষেত্রে ড্রাইভার অ্যাসিস্ট করবে তাকে, এই ধরনের ভেহিকেলের ক্ষেত্রে লেটেন্সিটা খুব ইম্পর্টেন্ট। ফর এক্সাম্পল, একটা সামনে একটা অবস্টাকেল আছে, সেই অবস্টাকেলটা দেখার পরে কত ফাস্ট সে রিঅ্যাক্ট করতেছে, কত ফাস্ট একটা স্টেপ নিতেছে, সেটা বোঝার জন্য হচ্ছে লেটেন্সি ইম্পর্টেন্ট। তো আমরা দেখতে পাই যে 4G থেকে 5G তে লেটেন্সি অনেক ইমপ্রুভ করেছে, এবং এটা টার্গেট হচ্ছে 1 মিলিসেকেন্ড লেটেন্সি পাওয়া যায় কিনা, এবং 5G প্রমিস টু প্রোভাইড দিস 1 মিলিসেকেন্ড লেটেন্সি। আরেকটা বড় অ্যাডভান্টেজ হচ্ছে ম্যাসিভ ডিভাইস কানেকশনস।
ম্যাসিভ ডিভাইস কানেকশন মানে হচ্ছে যে একটা স্কয়ার কিলোমিটার এরিয়াতে 1 স্কয়ার কিলোমিটার এই এরিয়াতে কতগুলো ডিভাইস কানেক্ট করতে পারে। তো 5G তে এটা হচ্ছে আপ টু 1 মিলিয়ন ডিভাইস দ্যাট ক্যান বি কানেক্টেড উইথ দিস নেটওয়ার্ক। তো এটা হচ্ছে জাস্ট একটা কম্পারিজন বিটুইন 4G এন্ড 5G। এরপরে হচ্ছে আমি এখানে একটা চার্ট প্রেজেন্ট করতেছি। এটা হচ্ছে এরিকসনের একটা ডাটা। এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ইয়েলো কালার যেগুলো সেগুলো হচ্ছে ডাটা ট্রাফিক, মোবাইল ডাটা ট্রাফিক বা ফিক্সড ওয়্যারলেস অ্যাক্সেসও হতে পারে। ফিক্সড ওয়্যারলেস অ্যাক্সেস মানে হচ্ছে ফর এক্সাম্পল ওয়াইফাই, কারণ ওয়াইফাই তো সব জায়গায় ইউজ করা যায় না, একটা বাউন্ডারি আছে যে বাউন্ডারির বাইরে গেলে ওয়াইফাই কানেকশন থাকে না। একটা হচ্ছে মোবাইল মানে হচ্ছে আমরা যে কোনো জায়গায় যেতে পারি, ফর এক্সাম্পল আমাদের সেলুলার ডাটা। তো এখানে ইয়েলো কালারটা দেখাচ্ছে মোবাইল ডাটা, যেটা 2G 3G 4G এটা প্রোভাইড করবে। আর অরেঞ্জ কালারটা হচ্ছে মোবাইল ডাটা ফর 5G, আর ভায়োলেট বা ম্যাজেন্টা বা পার্পল যেটাই আমরা বলি না কেন, এটা হচ্ছে ফিক্সড ওয়্যারলেস অ্যাক্সেস ফর 3G 4G 5G মিলে। তো ইন্টারেস্টিংলি এখানে প্লট করা হয়েছে যে 2018 থেকে 2019 এই লম্বা একটা ডিউরেশনে, ফর এক্সাম্পল 11 ইয়ার্স 10-11 ইয়ার্স এর ভিতরে এটা কিভাবে বাড়বে। ওয়াই অক্ষ বরাবর যেটা আছে সেটা কিন্তু এক্সাবাইট। আমরা নর্মালি এখন গিগাবাইট টেরাবাইট নিয়ে অভ্যস্ত, 10 টু দি পাওয়ার 9 টু দি পাওয়ার 12। এক্সাবাইট কিন্তু 10 টু দি পাওয়ার 18। তো ওইখানে ওরা দেখাইছে যে 2023 তে এটা হওয়া 130 এক্সাবাইট, যেটা ফোরকাস্টেড টু বি 403 এক্সাবাইট ইন 2029। আমরা দেখতে পারতেছি যেখানে কি পরিমাণ ডাটা বাড়তে থাকবে। আর যদি আমরা মোবাইল আর ফিক্স দুইটাকে একসাথে কল্পনা করি তাহলে এটা হবে 563, এখানে 563 এক্সাবাইট। কি পরিমাণ ডাটা কনজাম্পশন, কি পরিমাণ ডাটা বাড়বে মানুষের ইউজেস, বি ইট ইন মোবাইল বি ইট ইন ওয়াইফাই, কি পরিমাণ বাড়বে সেটার একটা প্রজেকশন এখানে দেখা যায়। এবং এই যে বাড়বে তার 15% ছিল হচ্ছে 5G প্রোভাইড করতেছিল ইন 2022, যেটা বাই দ্য এন্ড অফ 2023 ওয়াজ সাপোজ টু বি 25%, আর এটা প্রজেক্টেড টু বি 76% বাই 2029। তো আমরা এখন বুঝতে পারতেছি যে 5G আসলে কি ধরনের রোল প্লে করবে। 5G দুইটা ফ্রিকোয়েন্সি রেঞ্জ আছে, একটা হচ্ছে সাব 6 গিগাহার্টজ বলে, যেটা হচ্ছে 3-4 এই রেঞ্জে 3-4 গিগাহার্টজ। আরেকটাকে বলা হচ্ছে মিলিমিটার ওয়েভ। মিলিমিটার ওয়েভ স্টার্টস ফ্রম 20 গিগাহার্টজ টু 300 গিগাহার্টজ। এই ফ্রিকোয়েন্সি রেঞ্জে একটা তো আমরা বললাম যে 5G কমিউনিকেশন এখানে আসতে পারে। এটা ছাড়াও অটোনোমাস ভেহিকেল, অটোনোমাস রাডার আসতে পারে, স্মার্ট সিটি ইনফ্রাস্ট্রাকচার আসতে পারে, হাই রেজোলিউশন ইমেজিং আসতে পারে, হলোগ্রাফিক ইমেজিং আসতে পারে। হলোগ্রাফিক ইমেজিং এগুলো হচ্ছে আবার আর একটু অ্যাভাব 100 গিগাহার্টজ এই ফ্রিকোয়েন্সি রেঞ্জে তাদের অ্যাপ্লিকেশন। কিন্তু যেটা 5G কমিউনিকেশন সেটা হচ্ছে মোর লাইকলি টু 20, 24, 28, 38, আর অটোনোমাস এগুলোর জন্য 60 গিগাহার্টজ 77 গিগাহার্টজ এই ফ্রিকোয়েন্সি রেঞ্জ গুলাতে এগুলো বেশি। কিন্তু 100 গিগাহার্টজ এখানে কিছু অ্যাপ্লিকেশন থাকতে পারে। মোর যেগুলো ইমেজিং এর জন্য, এই ইমেজিং এর জন্য অ্যাবাভ 100 গিগাহার্টজ 200 গিগাহার্টজ আপ টু 300 গিগাহার্টজ অ্যাপ্লিকেশন আছে। তো এই যে 5G নিউ রেডিও স্ট্যান্ডার্ড, এখানে 4G থেকে কিছু কিছু পার্থক্য আছে, কিছু কিছু ডিফারেন্স আছে। একটা তো হচ্ছে যে আমাদের ওএফডিএম ইউজ করতে হবে, যেটা আমরা 3G তেও করেছি 4G তেও করেছি। তো এখানে আরেকটু স্কেলেবল হবে, ফ্লেক্সিবল স্লট বেসড ফ্রেমওয়ার্ক থাকবে, অ্যাডভান্স চ্যানেল কোডিং থাকবে। এগুলো মোর ফর দ্য ওয়্যারলেস কমিউনিকেশন গাইজ। আমার ফোকাস এগুলোর ভিতরে না, আমার ফোকাস হচ্ছে এই দুইটার ভিতরে। এখানে একটা তো হচ্ছে ম্যাসিভ মাইমো কানেকশন। ম্যাসিভ মাইমো কানেকশন গুলো আসলে মানে হচ্ছে যে এখানে হান্ড্রেডস অফ অ্যারেস থাকতে পারে, হান্ড্রেডস অফ অ্যান্টেনা এলিমেন্টস থাকবে। তো অ্যান্টেনা এলিমেন্ট এতগুলা তো আমাদের ইউজার ইকুইপমেন্ট, যেটা ফর এক্সাম্পল মোবাইল ফোন, স্মার্টফোনস, আইপ্যাড বা ট্যাব, যেগুলো আমরা হ্যান্ডহেল্ড ডিভাইস, এগুলোতে আমরা এত জায়গা পাই না যেখানে আমরা এত ম্যাসিভ অ্যান্টেনা অ্যারে ইউজ করতে পারবো। তো এটা মোর ফোকাসড অন BTS বেসড অন সিভেজ স্টেশন। তো এটা ম্যাসিভ ওখানে কারে হবে, কিন্তু যখন আমরা ইউজার রিকোয়ারমেন্ট বলবো, ইউজার রিকোয়ারমেন্টের মধ্যে আমাদের মোবাইল ফোনের মধ্যে বা আমাদের ট্যাবের ভিতরে, আইপ্যাডের ভিতরে জায়গা তো খুব বেশি না, তাই না? তো এখানে হচ্ছে ডিজাইন যখন আমরা করি তখন একটা বড় চ্যালেঞ্জ হচ্ছে অল্প স্পেসের মধ্যে আমরা কিভাবে এই অ্যান্টেনা গুলাকে প্লেস করতে পারি। এরপর আরেকটা জিনিস যেটা, সেটা হচ্ছে
বিম ফর্মিং অ্যান্ড বিম ট্র্যাকিং। যেহেতু 5G-তে অ্যান্টেনা টাওয়ার গুলো অনেক কাছাকাছি থাকবে, কারণ হচ্ছে যে 24 GHz, স্পেশালি 60 GHz যখন আমরা মিলিমিটার ওয়েভ ফ্রিকোয়েন্সির কথা বলতেছি, এই ফ্রিকোয়েন্সি রেঞ্জে প্রপাগেশন লস হচ্ছে অনেক বেশি। প্রপাগেশন লস হচ্ছে ফ্রি স্পেস প্রপাগেশন লস, যেটা আর কি মানে হচ্ছে ইউজার ইকুইপমেন্ট থেকে বিটিএস এর মাঝখানে যে গ্যাপটা, এটা তো পুরোটাই ওয়্যারলেস, অনেক গ্যাপ হতে পারে। এই গ্যাপের ভিতরে একটা সিগন্যাল যখন ট্রান্সমিটার থেকে ট্রান্সমিট করা হয় অথবা রিসিভার থেকে যখন পাঠানো হয়, তো যখন এই সিগন্যালটা রিসিভার থেকে ট্রান্সমিটার পর্যন্ত যাবে, তো যাওয়ার সময় তাকে অনেক পাথ যে ক্রস করতে হয়, এবং এই পাথ ক্রসটা ফ্রিকোয়েন্সি ডিপেন্ডেন্ট, অফকোর্স ডিস্টেন্স ডিপেন্ডেন্ট, কিন্তু ফ্রিকোয়েন্সি ডিপেন্ডেন্ট। তো 60 GHz এটা আরো বেশি ডিকে হয়ে যায়, কারণ হচ্ছে এখানে অ্যাটমসফিয়ার অ্যাবজর্পশন আছে, যে কারণে সিগন্যাল খুব ডিকে হয়। এই জন্য অনেক দূরে দূরে আমরা বিটিএস বসাইতে পারবো না, বিটিএস গুলা খুব কম ডিস্টেন্সে বসাইতে হবে, নাম্বার অফ রিপিটার্স বাড়াইতে হবে। রিপিটার্স মানে হচ্ছে যে বিটিএস এর একটা কপি আর কি। আগে ধরো যেমন আসলা ইউনিভার্সিটির কাছাকাছি একটা থাকলো, আর একটা হয়তো মহাখালী বাস টার্মিনাল এখানে থাকলো। এখন যখন আরো 5G দিকে যাবে, যেগুলো আরো ডেন্স হবে, অত বড় বড় না হলেও মাঝখানে আরেকটা রিপিটার দিতে হবে, যেটা রিপিট করতে পারবে সিগন্যাল গুলাকে। তো এখানে একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস হচ্ছে বিম ফর্মিং বা বিম ট্র্যাকিং। মানে হচ্ছে যে আমি যখন একটা টাওয়ার থেকে একটা টাওয়ারে সুইচ করতেছি, তখন যাতে আমি টাওয়ারের সাথে কানেক্টেড থাকতে পারি, আমি যাতে বিম ফর্ম করতে পারি, এটাকে বলে ডিরেকশনাল বিম ফর্মিং। একটা তো হচ্ছে আমরা জানি না, আশা করি ডাইপোল অ্যান্টেনা বা স্লট অ্যান্টেনা এগুলোর সম্বন্ধে একটু আইডিয়া আছে। তো ডাইপোল আর স্লট এগুলো হচ্ছে সব দিকেই রেডিয়েট করে। তো আমরা যখন কমিউনিকেশন করি, কমিউনিকেশন করতে গেলে সবসময় মানে একটা অ্যান্টেনা যেটা সব দিকে রেডিয়েট করে, এটা ভালো না। যেমন আমি ক্লাসে কারোর সঙ্গে কথা বলতেছি, তো আমি শুধু চাচ্ছি সেই কথাটা শুনো, তো এটা একটা ডিরেকশনাল কমিউনিকেশন, যে আমি 1-to-1 কমিউনিকেশন করতে চাচ্ছি ফর এক্সাম্পল। আবার কিছু কিছু ক্ষেত্রে টিচার যখন কথা বলে, এই কথাটা সবার জন্য শোনা দরকার, এটা অমনি ডিরেকশনাল কমিউনিকেশনের মতো চিন্তা করা যায় আর কি। তো যখন আমরা বিটিএস আর আমার ফোনের কথা চিন্তা করব, তখন যদি এমন হয় যে সে সবাই দিতে পারতেছে, আমাকে দিতে পারতেছে না, তখন এটা একটা প্রবলেম হবে আর কি। তো এখানে বোথ বিটিএস এবং মোবাইল ফোন দুইটাকে বিম ফর্ম করতে হবে, এবং বিম ট্র্যাক করতে হবে, এবং বিম স্ক্যানও করতে হবে। আরেকটা শব্দ ইউজ করে বিম স্টিয়ার করতে হবে। তো এই জিনিসগুলো সব মোটামুটি একই জিনিস আর কি। বিম স্টিয়ার মানে হচ্ছে বিমটা ঘোরানো। ফর এক্সাম্পল এখন আমার সরাসরি 0 ডিগ্রিতে আছে, 10 ডিগ্রিতে, 20 ডিগ্রিতে, 30, 45 ডিগ্রি। তো এইভাবে জিনিসগুলা বিম ট্র্যাক করতে পারছে কিনা, বিমটা ঘুরাইতে পারতেছে না কিনা পানা, অ্যান্টেনার জন্য এটাও ইম্পর্টেন্ট। বর্তমান 5G-তে বা এর বিয়ন্ডেও যখন যাবে, এটা ইম্পর্টেন্ট হবে। তো মুদ্রা কথা হচ্ছে যে এই দুইটা হচ্ছে অ্যান্টেনা ডিজাইনারদের জন্য ইম্পর্টেন্ট। বাকি এগুলো যারা ওয়্যারলেস কমিউনিকেশন নিয়ে যাদের ফোকাস, তারা এটা নিয়ে কাজ করবে, কিভাবে চ্যানেলকে আরো লেস নয়েজি বানানো যায়, কিভাবে এটাকে ইমপ্রুভ করা যায়, এরর ইমপ্রুভ করা যায়, এগুলো হচ্ছে তাদের ডোমেইন আর কি। তো 5G নিউ রেডিও তো চ্যালেঞ্জ গুলো আমি কিছু কিছু বললাম, যে এখানে ফ্রিকোয়েন্সি অনেক বেশি, সুতরাং লস, ফ্রিকোয়েন্সি অনেক বেশি বলতে হচ্ছে আমরা মিলিমিটার ওয়েভ যেহেতু টার্গেট করতেছি, এখানে লস আছে, লস আমাদেরকে মিটিগেট করতে হবে। তার মানে হচ্ছে আমার অ্যান্টেনা এলিমেন্ট বাড়াইতে হবে, অ্যান্টেনা এলিমেন্ট বাড়াইলে আমি গেইন বেশি পাবো, আবার গেইন বেশি পাইলে হচ্ছে আমার জায়গা বেশি লাগবে। আবার এখানে হচ্ছে আমার কাজটা হচ্ছে মোস্টলি ফোকাস ছিল মোবাইল টার্মিনালসের জন্য, মানে স্মার্টফোনের জন্য। স্মার্টফোনের ভিতরে হচ্ছে আমরা কিভাবে অ্যান্টেনা ডিজাইন করতে পারি যেটা ছোট, কম জায়গায় নেয়, অনেক ব্যান্ডউইথ দিতে পারে, আবার বিম স্টিয়ারিং করতে পারে। তো এই জন্য হচ্ছে এখানে স্পেসটা একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস আর কি। তো মাইমো করা যেতে পারে, বিম স্টিয়ার করতে হবে। 5G নিউ রেডিও কোএক্সিস্টেন্স যে শব্দটা, এটা মানে হচ্ছে যে অলরেডি 4G আছে, 4G সাথে সাথে কিভাবে 5G থাকতে পারে, মানে হচ্ছে ইন্টিগ্রেটেড 4G এবং 5G দুইটা ফ্রিকোয়েন্সি রেঞ্জে কিভাবে কাজ করবে, এই ধরনের কিছু কিছু চ্যালেঞ্জ আছে। এখানে আমি কিছু ফ্রিকোয়েন্সি দেখাচ্ছি, যে একটা দেখালাম যে এখানে 4G দেখাচ্ছে আমরা 6 GHz, কিন্তু এখানে 3 থেকে 4 এটাও হচ্ছে সাব 6 GHz, যেখানে কিছু কিছু 5G ইমপ্লিমেন্টেড। আর একটা হচ্ছে বড় ইয়াটা হচ্ছে এটা 24 থেকে ফর এক্সাম্পল 40 GHz অনওয়ার্ডস। তো আমি এখানে একটা টাইমলাইন দেখাচ্ছি, টাইমলাইনটা আমরা দেখতে পাচ্ছি 2018 থেকে 2030 পর্যন্ত। আমার কথা শোনা যাচ্ছে বা আমার কথা ফলো করতে পারতেছেন আপনারা? আচ্ছা, ঠিক আছে। যদি কোনো কোয়েশ্চেন থাকে আমাকে মাঝখানেও জিজ্ঞেস করতে পারেন, কোনো সমস্যা নেই। তো 2018 থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে 5G কিন্তু অলরেডি স্টার্টেড,
এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি বিভিন্ন রিলিজ ছিল, রিলিজ 15, 16, 17, 18, 19, 20। এর আগেই কিন্তু শুরু হয়ে যাবে হচ্ছে 6G বর্তমানে অলরেডি শুরু হয়ে গেছে অনেক জায়গায়, যেখানে তারা ফাউন্ডেশনাল রিসার্চ শুরু করতেছে। তো এটা একটা টাইম লাইন টু গেট দ্য আইডিয়া যে কিভাবে একটা জেনারেশন থেকে একটা জেনারেশনে জিনিসগুলো সুইচ করবে আর কি। তো এরিকসনের একটা ডাটা আছে, তারা সেই ডাটাতে বলেছে যে till today almost 285 networks has been deployed, আর by 2029 85% হয়ে যাবে সব 5G কভারেজ হয়ে যাবে। তো আমরা বুঝতে পারতেছি কি একটা ডাইভ আমাদের সামনে আসতেছে আর কি, এবং এটার জন্য পুরো ইন্ডাস্ট্রিকে রেডি হতে হইতেছে যাতে করে তারা জিনিসগুলোকে প্রোভাইড করতে পারে। তো আমি এখন কানেক্টেড অ্যান্টেনা অ্যারে নিয়ে কথা বলবো যে কানেক্টেড অ্যান্টেনা অ্যারেটা কি। আমি এখানে একটা ডায়াগ্রাম দেখাচ্ছি, এটাকে স্লট অ্যান্টেনা বলে। এটা হচ্ছে একটা গ্রাউন্ড প্লেন, এর নিচে একটা সাবস্ট্রেট আছে, একটা ডাইলেকট্রিক সাবস্ট্রেট আছে। তো এখানে আমি দেখতে পাচ্ছি যে এই মেটাল প্লেনের ভিতরে একটা স্লট করা আছে, এটাকে শুধু আমরা বলতেছি স্লট অ্যান্টেনা, একটা সিঙ্গেল এলিমেন্ট অ্যান্টেনা আর কি, স্লট অ্যান্টেনা। তো এটাকে যখন আমি অ্যারে বানাবো, অ্যারে মানে হচ্ছে যে কয়েকটা অ্যান্টেনার কম্বিনেশন। তো এখানে আমি 4টা অ্যান্টেনা দেখাচ্ছি, এটাকে আমরা লিনিয়ার অ্যারে বলি। 4x1 4x1 হচ্ছে, এখানে যদি আমরা এই অক্ষ বরাবর চিন্তা করি, এখানে শুধুমাত্র কিন্তু 4টা এলিমেন্ট আছে, ওয়াই অক্ষ বরাবর শুধুমাত্র একটা, এই জন্য এটাকে আমরা বলি 4x1। যদি আমি একই জিনিস এখানে রিপিট করি তাহলে এটা হয়ে যাবে 4x2, তখন সেটাকে আমরা প্ল্যানার অ্যারে বলবো। তো আমরা এখন লিনিয়ার অ্যারে নিয়ে কথা বলি। এটা হচ্ছে লিনিয়ার অ্যারে। এই লিনিয়ারিতে দেখতে পাচ্ছি আমরা 4x1 অ্যান্টেনা এলিমেন্টস। তো এখানে যে জিনিসটা লক্ষণীয় সেটা হচ্ছে যে এই যে স্লট এলিমেন্টস গুলা, এগুলো কিন্তু একটার সাথে আরেকটা ইলেকট্রিক্যালি কানেক্টেড না। এদের সাথে প্রত্যেকটা এলিমেন্টের সাথে একটা ডিস্টেন্স মেনটেন করতে হয়, এটাকে আমরা বলি হাফ ওয়েভলেংথ। আমি যে ফ্রিকোয়েন্সিতে কাজ করব সেই ফ্রিকোয়েন্সির যে করেসপন্ডিং ওয়েভলেংথ, সেই ওয়েভলেংথ অনুযায়ী হাফ ওয়েভলেংথ অ্যাপার্ট রাখতে হবে। এটা মিউচুয়াল কাপলিং যাতে না হয়, এবং ফার ফিল্ডে যখন আমরা অ্যান্টেনার রেডিয়েশনটা মেজার করব ফার ফিল্ডে গিয়ে যাতে করে সিগন্যালগুলো একটা থেকে আরেকটা যাতে যখন আসবে সে যাতে এদের মধ্যে একটা ইন্টারফারেন্স হবে, এবং আমরা চাই যাতে ইন্টারফারেন্সটা কনস্ট্রাকটিভ ইন্টারফারেন্স হয়। কনস্ট্রাকটিভ ইন্টারফারেন্স হলে জিনিসগুলো হচ্ছে অ্যান্টেনার গেইন বাড়বে, ডিরেক্টিভিটি বাড়বে। কিন্তু কানেক্টেড অ্যান্টেনা অ্যারেতে এখানে এই দুইটা ফিগার প্রতি একটু মনোযোগ দেওয়ার কথা বলবো আমি এখন। এখানে এটাও 4x1 অ্যান্টেনা অ্যারে, এটাও 4x1 অ্যান্টেনা অ্যারে, কিন্তু এখানে একটা জিনিস দেখার জিনিস সেটা হচ্ছে যে এখানে কিন্তু একটা লম্বা স্লট আছে। এই লম্বা স্লট গুলোতে এখানে ঠিক যেরকম আমি যে রেড ডট গুলো দেখাচ্ছি, এগুলো হচ্ছে এক্সাইটেশন, মানে আমি এই পয়েন্টে ফিট করতেছি অ্যান্টেনা গুলোকে। এই যে স্লট অ্যান্টেনা আছে, স্লট অ্যান্টেনার পিছনে এরকম একটা মাইক্রোস্ট্রিপ লাইন আছে, যে মাইক্রোস্ট্রিপ লাইনটা এসে স্লটটাকে এক্সাইট করতেছে, স্লট অ্যান্টেনা তা তখন রেডিয়েট করতেছে। তো এখানেও এই 4টা ফিডার আছে, এখানেও 4টা মাইক্রোস্ট্রিপ লাইন বা 4টা ফিডার আছে। এখানে একটা জিনিস খুব লক্ষণীয় যে এখানে এলিমেন্ট গুলো কিন্তু প্রত্যেকেই আলাদা, আমরা এটাকে বলি আনকানেক্টেড স্লট অ্যান্টেনা অ্যারে। আর এইটাকে দেখেন, এখানে হচ্ছে স্লট গুলো কিন্তু প্রত্যেকটাই কানেক্টেড, এটাকে আমরা বলি হচ্ছে কানেক্টেড অ্যান্টেনা অ্যারে। তো এই কানেক্টেড অ্যান্টেনা অ্যারেতে কিন্তু আমরা ইচ্ছা করে একটা জিনিস করতেছি, সেটা হচ্ছে যে আমরা এটাকে দূরে রাখছি যাতে করে একটার সাথে আরেকটা কাপড় না হয়, কানেক্টেড না হয়, এটাকে আমরা বলতেছি মিউচুয়াল কাপলিং। কিন্তু এখানে আমরা যেটা করতেছি সেটা হচ্ছে আমরা অ্যালাউ করতেছি যে তারা প্রত্যেকটা যাতে একটা একটার সাথে কানেক্টেড থাকে, এবং তারা একটা দ্বারা খুব বেশি প্রভাবিত হয় এবং মিউচুয়ালি কাপলড হয়। এই মিউচুয়ালি কাপলিংটা খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস এখানে। ওয়ান অফ দ্য মেইন ডিফারেন্স বিটুইন দিস আনকানেক্টেড অ্যান্টেনা অ্যারে এন্ড কানেক্টেড অ্যান্টেনা অ্যারে। আশা করি এই জিনিসটা আমি বুঝাতে পারছি যে কানেক্টেড বলতে আমি কি বোঝাচ্ছি। কানেক্টেড বলতে আমি বোঝাচ্ছি যে যেখানে স্লট হতে পারে, ডাইপোল হতে পারে, যে কোনো ধরনের এলিমেন্টই আমি নেই না কেন, এগুলোকে অবশ্যই কানেক্টেড থাকতে হবে, এবং এই কানেকশনটা ইলেকট্রিক্যালি কানেক্টেড, নট যে এটার সাথে এখানে যে কানেকশন এটা ফিজিক্যালি ইলেকট্রিক্যালি কোনো কানেক্টেড নাই, তারা ইলেকট্রোম্যাগনেটিক্যালি কাপলড হবে, ইলেকট্রোম্যাগনেটিক্যালি কানেক্টেড হবে। কিন্তু এখানে কিন্তু তারা ইলেকট্রোম্যাগনেটিক্যালি কাপলড হবেই, প্লাস হচ্ছে ইলেকট্রিক্যালি তারা কানেক্টেড, কারণ হচ্ছে স্লটটা হচ্ছে একটা লম্বা স্লট, প্রত্যেকটাই হচ্ছে এই স্লটটাকে এক্সাইট করতেছে। এটা হচ্ছে কানেক্টেড অ্যান্টেনা অ্যারে। এটার অ্যাডভান্টেজ আছে, এটার ওয়াইড ব্যান্ড পারফরমেন্স আছে, এটার পোলারাইজেশন পিউরিটি আছে, ওয়াইড স্ক্যানিং অ্যাঙ্গেল আছে। ওয়াইড ব্যান্ড পারফরমেন্স মানে হচ্ছে যে ব্যান্ডউইথ অনেক বেশি, আর পোলারাইজেশন পিউরিটি মানে হচ্ছে যে একটা অ্যান্টেনা ফর এক্সাম্পল যদি এটা এক্সপোলারাইজড হয়, তা এক্সপোলারাইজড মানে হচ্ছে যে এক্স অক্ষ যেদিকে
যেমন এই অক্ষর দিকে হচ্ছে তার অ্যান্টেনার ফিল্ডটা থাকবে আর কি। আরেকটা থাকবে, এটাকে আমরা বলবো হচ্ছে কোপোলারাইজেশন। আর ওয়াই অক্ষ যেটা, সেটা হচ্ছে এক্স অক্ষ থেকে 90 ডিগ্রি অ্যাপার্ট। তো ওয়াই অক্ষ বরাবর যেটা থাকবে সেটাকে আমরা বলি ওয়াই পোলারাইজ, অথবা আমরা এটাকে বলি হচ্ছে ক্রস পোলারাইজড। তো গুড পোলারাইজেশন পিউরিটি মানে হচ্ছে যে এবং ক্রস মানে হচ্ছে এক্স অক্ষ বরাবর এবং ওয়াই অক্ষ বরাবর তাদের যে ফিল্ড আছে, একটা থেকে আরেকটা কতটুকু পিওর। তো এই কানেক্টেড অ্যান্টেনা অ্যারে অথবা সিএএ এর পোলারাইজেশন পিরিয়ড অনেক ভালো। আরেকটা হচ্ছে স্ক্যানিং অ্যাঙ্গেল। আমি একটু বলছিলাম যে একটা অ্যান্টেনা অ্যারে থেকে সিগন্যাল 0 ডিগ্রি, 20 ডিগ্রি, 40 ডিগ্রি, 60 ডিগ্রি, তো কত ভাবে হচ্ছে আমি সিগন্যাল গুলোকে ডাইরেক্ট করতে পারি, বিম গুলোকে ডাইরেক্ট করতে পারি। তো সি এর এই স্ক্যানিং অ্যাঙ্গেলটা হচ্ছে বড়। তো এগুলো হচ্ছে 3টা অ্যাডভান্টেজ। আমি পরের স্লাইডে দেখাবো যে কেন হচ্ছে আমরা এই অ্যাডভান্টেজ গুলো পাচ্ছি। এখানে আমি দেখাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে এটা হচ্ছে একটা ডাইপোল। আগেটা তো আমি স্লট দিয়ে দেখাইলাম, এগুলো সব স্লট অ্যান্টেনা। এটা হচ্ছে ডাইপোল অ্যান্টেনা। তো এখানে একটা ডাইপোল অ্যান্টেনা আছে, এখানে আরেকটা ডাইপোল অ্যান্টেনা আছে। এই ডাইপোল অ্যান্টেনা গুলা হচ্ছে λ/2 লং, এবং তারা অ্যাপার্টও হচ্ছে λ/2 লং। এখানে দেখতে পাচ্ছি যে কারেন্ট, যেহেতু ডাইপোলের এইটা একটা এন্ড, এটা একটা এন্ড, এখানে অবশ্যই কারেন্ট 0 হয়ে যাবে, যেহেতু এরপর আর কিছু নাই, ওপেন সার্কিট। এখানেও একই জিনিস। তো কারেন্টটা হচ্ছে এভাবে মাঝখানে একটা পিক দিবে, মানে এটা হচ্ছে একটা হাফ ওয়েভ কারেন্ট ডাইপোলের। তো এখানে কারেন্ট গুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে শুরু হচ্ছে, এখানে 0 হয়ে যাচ্ছে, 0 মাঝখানে পিক, আবার 0। কিন্তু যখন আমি এই ডাইপোল এলিমেন্ট গুলাকে কানেক্টেড করে ফেললাম, তারা কিন্তু মাঝখানে যে এইখানে যে শুরু হলো, ফর এক্সাম্পল শুরু হওয়ার পরে কিন্তু এখানে এসে সে 0 হতে পারছে না, কারণ এখানে সে ইলেকট্রিক্যাল কানেকশন আছে, আমরা কারেন্ট স্টিল ফ্লো। তো কারেন্ট যেহেতু ফ্লো করছে, ফ্লো করার কারণ হচ্ছে আমরা এরকম কনস্ট্যান্ট একটা কারেন্ট ডিস্ট্রিবিউশন পাচ্ছি। এই কনস্ট্যান্ট কারেন্ট ডিস্ট্রিবিউশনটাই হচ্ছে আমাকে ওয়াইড ব্যান্ডউইথ প্রোভাইড করতেছে আর কি। এখানে আমি কিছু কথা লিখেছি যে কিভাবে এটা শুরু হয়েছে, যদিও আমি স্লট আর ডাইপোল দেখাচ্ছি, কিন্তু প্রথমে স্লট আর ডাইপোল দিয়ে শুরু হয় নাই, হর্ন অ্যান্টেনা বা বো টাই অ্যান্টেনা দিয়ে শুরু করেছিলেন বোয়ান নামে একজন ভদ্রলোক। এরপরে ইনাগাগি উনি শুরু করেছিলেন। আলটিমেটলি আরসি হ্যানসেন উনি এটাকে 2003 অনওয়ার্ডস এটাকে বেশি পুশ করেছেন আর কি। এরপরে হচ্ছে ডক্টর কাভালো নামে একজন লোক আছেন, উনি এটাকে টেক ফরওয়ার্ড করেছেন। তো বেসিক্যালি উনি ওনার প্রফেসর যে ছিল এন্দ্রে নেটো, উনি আসলে কাজটা শুরু করেছেন, এবং ড্যানিয়েল কাভালোর মাধ্যমে কাজটা আরো এক্সপান্ডেড হয়েছে 2011 আর কি। এটা ওনাদের একটা প্রোটোটাইপ, যেখানে ওনারা 7x7 একটা কানেক্টেড ডাইপোল অ্যান্টেনা ডিজাইন করেছেন। তো এখন আমি একটু দেখাবো যে কিভাবে কারেন্ট গুলা কন্টিনিউয়াস হয়। তো এটা হচ্ছে আরসি হ্যানসেন ওনার একটা কাজ, ওনার কাছ থেকে আমি নিয়েছি, এবং এখানে কারেন্টের অ্যামপ্লিটিউড গুলাকে 1000 গুণ বড় করা হয়েছে যাতে বোঝার স্বার্থে আর কি। এখানে আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে এখানে 20 ডাইপোল আছে। তো কারেন্ট গুলা যদি আমরা খেয়াল করি, কারেন্ট গুলা 0 থেকে পিক দিচ্ছে, আবার 0 হচ্ছে, পিক দিচ্ছে, আবার 0 হচ্ছে। একটা সাইনোসয়েডাল একটা ভেরিয়েশন আছে, ক্রসিং করে আবার ম্যাক্সিমামে যাচ্ছে, আবার মিনিমামে আসতেছে, মানে 0-তে আসতেছে, আবার যাচ্ছে, এভাবে। এবং এখানে এলিমেন্ট গুলো হচ্ছে λ/2 ডিস্টেন্স অ্যাপার্ট। এখন যদি একটা কাজ করা হয় যে আমরা এই λ/2 স্পেসিং এ রাখলাম, কিন্তু হচ্ছে আমরা এটাকে কানেক্টেড করে ফেললাম। তো কানেক্টেড করে ফেলে যেটা দেখা যাবে সেটা হচ্ছে অ্যান্টেনার ভিতরে যে কারেন্টটা ফ্লো করতেছে, এই কারেন্টটা ফ্লো করলে কারেন্টটা একটু নিচে নামতেছে, পিক দিচ্ছে, কিন্তু 0 কিন্তু হচ্ছে না। তো এইটা যদি এখন আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে যদি অ্যান্টেনা এলিমেন্টের স্পেসিং গুলা কানেক্টেড, কিন্তু কানেক্টেড হওয়ার পরে যদি স্পেসিং গুলো আমি λ/4 করে ফেলি, মানে আরো অর্ধেক ডিস্টেন্স কমাই দেই তাদের মধ্যে, তাহলে দেখা গেছে যে কারেন্ট গুলা হচ্ছে একদম কন্টিনিউয়াস, কখনোই 0-কে টাচ করছে না, বরঞ্চ 0 থেকে অনেক উপরে উঠে আছে। তার মানে হচ্ছে যে এলিমেন্টের ভিতরে কারেন্ট সবসময় ফ্লো করতেছে। এবং উনি এটা দেখাইছেন যদি এটা আমাকে 0.1 ল্যামডা করি, মানে λ/10 ডিস্টেন্স অ্যাপার্টে যদি আমি ফ্লো কানেক্ট করি বা প্লেস করি ফিডার গুলাকে, এক্সাইটার গুলাকে, দেখা যাবে যে একেবারে কন্টিনিউয়াস কারেন্ট আমি পাচ্ছি। তো এই কন্টিনিউয়াস কারেন্টটাই হচ্ছে কানেক্টেড অ্যান্টেনা এর মূল ডিফারেন্স আদার দেন কনভেনশনাল রেজোনেন্ট টাইপ অ্যান্টেনা অ্যারেজ, যে কারণে হচ্ছে যে আমাদের এখানে সবসময় কারেন্ট বেশি থাকে, কারেন্ট ফ্লো করতেছে, কারেন্ট 0 হচ্ছে না, এবং এই কারেন্ট ডিস্ট্রিবিউশনটাই হচ্ছে আমাদেরকে ওয়াইড ব্যান্ডউইথ প্রোভাইড করতেছে। এইটা কি সবার বুঝে আসছে যে কিভাবে কানেক্টেড অ্যান্টেনা অ্যারেটা
নর্মাল কনভেনশনাল যে রেজোনেন্ট টাইপ আনকানেক্টেড অ্যারে তাদের থেকে আলাদা। যদি কারো এখানে কোনো ফলো আপ কোয়েশ্চেন থাকে আমি চেষ্টা করবো আনসার করার জন্য। আমার কথা কি শোনা যাচ্ছে? স্যার আমরা Hi, কোশ্চেন এন্ড অ্যান্সার সেশনটা একদম লাস্টে রেখেছি, তো আপনার স্পিচ শেষ হলে কোশ্চেন এন্ড অ্যান্সার সেশনটা থাকবে আমাদের, সমস্যা নেই। আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে আমি মুভ ফরওয়ার্ড করি। এখন হচ্ছে আমি যে এক্সাম্পল গুলা দিব তার মধ্যে একটা এক্সাম্পল হচ্ছে মেটাল রিম। তো মেটাল রিম বলতে আমি কি বোঝাচ্ছি এখানে? তো এটা একটা আইফোনের এই যে অংশ, এই যে এটাকে আমরা মেটাল রিম বলছি আর কি। এখানে একটা এক্সাম্পল আমি দেখিয়েছি। এই পুরোটাই হচ্ছে ইয়েলো কালার, যেটা পুরোটা হচ্ছে মেটাল রিম। তো একটা রিসার্চ ড্রাইভ হচ্ছে এটা যে আমরা কি এই মেটাল রিমের ভিতরে অ্যান্টেনা ডিজাইন করতে পারি কিনা। তো এই ধরনের কাজ অনেক আছে। তো আমাদের গ্রুপের একটা কাজ ছিল এটা, যে আমরা মেটাল রিমের ভিতরে এই ধরনের কানেক্টেড অ্যান্টেনা অ্যারে ডিজাইন করতে পারি কিনা। তো এটা হচ্ছে একটা বড় একটা ফোকাস, যে স্মার্টফোনের ভিতরে এটা যে কোনো ফোন হতে পারে, এই সাইডে হতে পারে, এই সাইডে হতে পারে, 4 এজেই হতে পারে। এবং 4 এজে হলে জিনিসগুলো কিভাবে ডিজাইন করা হবে, কিভাবে এদের বিম স্টারিংটা আসবে, কিভাবে এরা রেডিয়েট করবে, কিভাবে এদের ব্যান্ডউইথ আসবে, এটা নিয়ে একটা রিসার্চ হয়েছে। তো এটার বড় একটা কারণ হচ্ছে, এখানে একটা এক্সাম্পল আমি দেখাচ্ছি, সেটা হচ্ছে যে এটা স্লট বেসড কানেক্টেড অ্যান্টেনা অ্যারে, এবং এটা হচ্ছে আনকানেক্টেড বা কনভেনশনাল স্লট অ্যান্টেনা অ্যারে, যেখানে অ্যান্টেনা এলিমেন্টস গুলো λ/2 অ্যাপার্ট। তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই যে টোটাল যে জায়গাটা লাগবে, এই টোটাল জায়গাটা লাগবে হচ্ছে 36.14 মিলিমিটার, 28 গিগাহার্টজ। আমাদের ডিজাইন গুলো হচ্ছে 28 গিগাহার্টজের জন্য। তো 28 গিগাহার্টজের জন্য এই জিনিসটা যে এতটুকু তার অ্যাটলিস্ট জায়গা লাগবে। ঠিক একই জিনিস যদি আমরা কানেক্টেড অ্যান্টেনা দিয়ে করি, যেখানে হচ্ছে আমাদের এলিমেন্টগুলো কানেক্টেড, আমরা দেখতে পাচ্ছি যে অনলি 16.28, অর্ধেকেরও কম জায়গা লাগবে। তো এই সাইজ রিডাকশনটা প্লাস যেহেতু কানেক্টেড অ্যান্টেনা অ্যারে আমাদেরকে কনস্ট্যান্ট কারেন্ট ডিস্ট্রিবিউশন যেহেতু থাকতেছে তাদের মধ্যে, আমাদেরকে ওয়াইডার ব্যান্ডউইথ দেবে। তো অ্যান্টেনার সাইজ আর ব্যান্ডউইথ যেখানে হচ্ছে আমাদের কনসার্ন, সেই ক্ষেত্রে এই কানেক্টেড অ্যান্টেনা অ্যারেটা একটা প্রমিসিং সলিউশন বা প্রমিসিং ক্যান্ডিডেট আমাদের ডিজায়ার্ড যে জিনিস, যে পারফরমেন্স, সেটা আমাদেরকে প্রোভাইড করার জন্য। এখানে কিছু এক্সাম্পল দেখানো হচ্ছে, সেটা হচ্ছে ইন্টিগ্রেটেড মাইক্রোওয়েভ মিলিমিটার ওয়েভ অ্যান্টেনাস। এটা মানে হচ্ছে যে যেহেতু এই কাজগুলা 2019 এর 2021 এর, কারণ হচ্ছে তখন স্টিল ওয়ার্ল্ড 4G ইউজ করছিল। তো 4G থেকে 5G এই যে ট্রানজিশন পিরিয়ডটা, এই পিরিয়ডে তো এই ধরনের সলিউশনে থাকতে হবে যাতে করে স্টিল পিপল ক্যান ইউজ 4G এন্ড পিপল ক্যান অলসো ইউজ 5G। এই জন্য এই ডিজাইনটা অনেকটা এরকম আর কি, যেখানে বোথ 4G এবং 5G দুইটা ফ্রিকোয়েন্সিকে টার্গেট করা হয়েছে। তো এটা একটা মাইমো কনফিগারেশন, এটা একটা এলিমেন্ট, এটা মাইমো আরেকটা এলিমেন্ট। তো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যেটা, সেটা হচ্ছে যে একটা লম্বা স্লট, এটা কানেক্টেড স্লট, এবং এখানে হচ্ছে 8/1 লিনিয়ার অ্যারে আছে। তো স্লটের এই অংশটুকু হচ্ছে মিলিমিটার ওয়েভ ফ্রিকোয়েন্সির জন্য কাজ করছে। আর এখানে আরেকটা ফিডার দেখতে পাচ্ছি, যেটা হচ্ছে পোর্ট 1 রেড কালারের, এটা হচ্ছে এক্সাইট করছে সাব-6 গিগাহার্টজে। তো এটাকে কো শেয়ারিং বলে, শেয়ার্ড অ্যাপারচার বলে, নতুন একটা টার্ম যেটা এখন ইউজ করা হয়, যে আমাদের অ্যান্টেনার যে অ্যাপারচার আছে, অ্যাপারচারটাকে শেয়ার করতেছি, শেয়ার করে একটা অংশ কাজ করছে ফর এক্সাম্পল 4Gর জন্য, আর একটা অংশ কাজ করছে 5Gর জন্য। তো এই জিনিসটা এখানেও করা হয়েছে। এখানে ডাইপোল যেটা পার্পল কালার, সেটা হচ্ছে 3.5 গিগাহার্টজের জন্য, আর যেটা অরেঞ্জ কালার এটা 28 গিগাহার্টজের জন্য। এটা কো শেয়ারিং, এখানেও কো শেয়ারিং আছে। এখানে আরেকটা এক্সাম্পল দেওয়া হয়েছে, যেটাও ইন্টিগ্রেটেড মাইক্রোওয়েভ এন্ড মিলিমিটার ওয়েভ অ্যান্টেনাস, এবং এটার পুরো ভিউগুলো দেখানো হয়েছে, কয়টা লেয়ার আছে এবং বিভিন্ন লেয়ার গুলোতে কিভাবে প্যাচ ইউজ করা হয়েছে, কিভাবে এখানে এক্সাইটেশন গুলো আছে, কিভাবে ভিআই ইউজ করা হয়েছে যাতে করে বটম লেয়ার থেকে সিগন্যাল গুলোকে উপর দিকে নেওয়া যায়, নিয়ে প্যাচকে এক্সাইট করা যায়। এবং এখানে একটা কম্পারিজন দেখানো হচ্ছে যে তারা কি ধরনের ব্যান্ডউইথ প্রোভাইড করতেছে। বোথ FR2 মানে হচ্ছে 28 গিগাহার্টজ, আর FR1 মানে হচ্ছে সাব-6 গিগাহার্টজ, 3.5 গিগাহার্টজ ফর এক্সাম্পল। তো এদের ব্যান্ডউইথ কত এখানে দেখানো আছে।
যে 650 মেগাহার্জ আর 28 গিগাহার্জ এর এটা 2.6 গিগাহার্জ, এটা 5.4 গিগাহার্জ দেখা ব্যান্ডউইথ, এটা 550 মেগাহার্জ ব্যান্ডউইথ। সিমিলারলি এখানে দেখানো আছে। তো এই ডিজাইনগুলো, এটা হচ্ছে কানেক্টেড অ্যান্টেনা অ্যারে, এটা ডাইপোল বেসড, এটা হচ্ছে প্যাচ বেসড ডিজাইন, এবং এরা কতটুকু বিম স্টিয়ার করতে পারে সেটাও এখানে নোট করা আছে। এটার ভিতরে কোনো ক্যাপাবিলিটি শো করা হয় নাই। এখানে 0 থেকে 25 ডিগ্রি, এটা হচ্ছে 40 ডিগ্রি। আচ্ছা, তো আমি দুইটা এক্সাম্পল দেখাবো বলেছিলাম, একটা হচ্ছে মেটাল রিম আর একটা হচ্ছে অ্যান্টেনা ইন প্যাকেজ, যেটাকে আমি বলতেছি অন প্যাকেজ স্লট কানেক্ট অ্যান্টেনা অ্যারে। তো আমি এখন কথা বলবো অ্যান্টেনা ইন প্যাকেজ নিয়ে। আচ্ছা, অ্যান্টেনা ইন প্যাকেজ জিনিসটা কি? আগে যেটা করা হতো সেটা হচ্ছে অ্যান্টেনাকে সেপারেটলি ফ্যাব্রিকেট করা হতো বা বানানো হতো, এরপরে এটাকে প্যাকেজ করা হতো। তো প্যাকেজিং এর জন্য পিসিবি থাকতে পারতো বা অন্য যে কোনো টেকনোলজি তারা ইউজ করতে পারতো। তো এখন যেটা করা হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে মিলিমিটার ওয়েভ যেহেতু, তো আমরা এই মিলিমিটার ওয়েভ ফ্রিকোয়েন্সিতে যেহেতু সবকিছু আরো ছোট হয়ে আসছে, তো ছোট হয়ে আসার কারণে আমরা এটা করার একটা প্রয়াস নিয়েছি, সেটা হচ্ছে যে আমরা কি একই সাথে অ্যান্টেনাটা, আমরা যে প্যাকেজিংটা ইউজ করতেছি সেই প্যাকেজিং এর ভিতরেই অ্যান্টেনাটাকে ইমপ্লিমেন্ট করতে পারি কিনা। তো এখানে একটা এক্সাম্পল দেখাচ্ছি আমি, এটা হচ্ছে এলটিসিসি বলে, লো টেম্পারেচার সিরামিক কোএফিসিয়েন্ট। এটা একটা প্যাকেজিং টেকনোলজি, এটা যেমন আমরা পিসিবির সম্বন্ধে হয়তো আমরা অনেকে পরিচিত। পিসিবির মধ্যে একটা প্যাকেজিং টেকনোলজি আছে এলটিসিসি, অনেক জায়গা এখন এইচডিআই ইউজ করে, হাই ডেন্সিটি ইন্টারকানেক্ট, এই ধরনের আরো কিছু প্যাকেজিং টেকনোলজি আছে। তো এখানে যেটা দেখা যাচ্ছে সেটা হচ্ছে যে এখানে আমার একটা আরএফআইসি আছে, যেটা রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট, এই ধরনের একটা জিনিস যেটা সবকিছুকে কন্ট্রোল করে। তো আরএফআইসি যেটা থাকবে সেই আরএফআইসির সাথে আমি অ্যান্টেনাটাকে একসাথে প্যাকেট করতে পারি কিনা, এখন যাবো পরে। ওকে, তো এই যে আরএফআইসি এবং অ্যান্টেনা সবগুলো একসাথে একটা প্যাকেজের মধ্যে থাকবে, এটাকে বলা হচ্ছে অ্যান্টেনা ইন প্যাকেজ। তো এটার অ্যাডভান্টেজ কি? অ্যাডভান্টেজটা হচ্ছে যে আগে যেটা করতে হতো সেটা হচ্ছে যে আরএফআইসি বা প্যাকেজিং যে এলিমেন্টস গুলো আছে সেগুলোকে আমরা এক জায়গায় রাখতাম, একটা সার্কিট বোর্ডের অথবা পিসিবির একটা জায়গায় প্লেস করতাম, আর অ্যান্টেনাটা থাকতে হচ্ছে একটা জায়গায়, এবং অ্যান্টেনাকে কানেক্ট করতে হতো প্যাকেজের সাথে। তো এখানে হচ্ছে আমাদের আইদার কোনো ইন্টারকানেক্ট ইউজ করতে হতো অথবা কোনো ট্রান্সমিশন লাইন ইউজ করতে হতো। তো এই ইন্টারকানেক্ট এবং ট্রান্সমিশন লাইনের মধ্যে হয়তো লস হইতো। তো যদি এখন চিন্তা করা হয়েছে যে যদি আমরা মিলিমিটার ওয়েভ ইউজ করতেছি, যেহেতু এখানে অ্যান্টেনা ডাইমেনশন গুলো অনেক ছোট হয়ে যাচ্ছে, যেহেতু আমরা জানি যে ভি ইকুয়াল টু এফ ল্যামডা, যেহেতু ফ্রিকোয়েন্সি এখন বেড়ে যাচ্ছে, ল্যামডা কমে যাবে, ল্যামডা কমে গেলে মানে হচ্ছে অ্যান্টেনা ডাইমেনশনটাও ছোট হয়ে যাবে। তো অ্যান্টেনা ডাইমেনশন যদি ছোট হয়ে যায় তাহলে আমি কি করতে পারতেছি যে অ্যান্টেনা ছোট হওয়ার কারণে প্যাকেজের মধ্যেই অ্যান্টেনাকে ইনপুট করতে পারতেছি। দেয়ার বাই আমি যেটা করতে পারছি সেটা হচ্ছে যে আমার যে লস হইতো ট্রান্সমিশন লাইনে অ্যান্টেনাকে প্যাকেজের সাথে কানেক্ট করার জন্য, এই লসটা আমি ওভারকাম করতে পারতেছি না, জিনিসটা ওরকম না, কিন্তু রিডিউস করতে পারতেছি। এমন না যে লস থাকবে না, কিছু তো লস থাকবেই, কিন্তু জিনিসটাকে আমরা কমাই আনতে পারতেছি, আমি রিডিউস করতে পারতেছি। তো এই কনসেপ্টটা এই জন্য হয়েছে, এটাকে এআইপি বলে, অ্যান্টেনা ইন প্যাকেজ, যে আমার আরএফআইসি এবং অন্যান্য যে কম্পোনেন্ট এখানে আছে তার সাথেই হচ্ছে আমি অন দা টপ অ্যান্টেনাকে প্লেস করতে পারি কিনা। তো যদি পারি তাহলে কিভাবে পারি, আর যদি পারার পরে অ্যান্টেনার বিহেভিয়ার কেমন হয়, ব্যান্ডউইথ কেমন থাকে, গেইন কেমন থাকে, বিম স্টিয়ারিং সম্ভব কিনা, এই জিনিসগুলা এই রিসার্চ ড্রাইভে বা এই রিসার্চ এরিয়াতে দেখা হয়। তো এই জিনিসটা আমার ফোকাস ছিল এই জিনিসটা নিয়ে, যে কিভাবে কানেক্টেড অ্যান্টেনা অ্যারে অন প্যাকেজ ডিজাইন করা যায়। তো এখানে এগুলোকে সোল্ডার বলস বলে প্যাকেজিং, যদি আমরা এই সাইড থেকে দেখি আর কি। এটা হচ্ছে অ্যান্টেনার সাথে এটা হচ্ছে একটা ভিয়া, এটা একটা ভিয়া, যে ভিয়ার সাথে সোল্ডার বোল কানেক্টেড। তো সোল্ডার বোল থেকে সিগন্যাল এখানে যাচ্ছে, এই ভিয়া গিয়ে এটা একটা প্যাচ, এটা একটা প্যাচ, সবগুলো প্যাচ লাইক এই ধরনের প্যাচ অ্যারে, এখানে প্যাচগুলো এক্সাইটেড হচ্ছে, এটাকে প্রো ফিডিং বলে আর কি। তো এখানে আমরা ভিয়া দিয়ে ফিট করতেছি, এই এক্সাম্পলটাতে ভিয়া দিয়ে তারা ফিট করছে, সোলার বোল থেকে সিগন্যাল যাচ্ছে গিয়ে প্যাচকে এক্সাইট করতেছে, কোএক্সিয়াল ফিডিং টাইপের মতো আর কি। তো এটা হচ্ছে আরএফ চিপ বা আরএফআইসি চিপটা এখানে থাকবে আর কি। তো এটা হচ্ছে আরেকটা অ্যাপ্রোচ, যে অ্যান্টেনা ইন প্যাকেজ করা যায় কিনা। এবং কোয়ালকম কোম্পানি অলরেডি তারা
2018, 2020, 2021 এই সময়গুলোতে হচ্ছে তারা অলরেডি এই ধরনের প্যাকেজড অ্যান্টেনা মডিউল মিলিমিটার ওয়েভের জন্য অলরেডি তারা ফ্যাব্রিকেট করেছে, অলরেডি মার্কেটে আছে। এটা হচ্ছে একটা এক্সাম্পল। এটা হচ্ছে কোয়ালকমের এক্সাম্পল। তো কোয়ালকম যে চিপটা ডিজাইন করেছে বা অ্যান্টেনা মডিউলটা ডিজাইন করেছে সেটা হচ্ছে এতটুকু আর কি। এটা আমি মেজারমেন্টটা নিয়েছি এই রেফারেন্স থেকে, যেখানে দেখতে পাচ্ছি যে এটার সাইজ হচ্ছে 19/4.81। এটা হচ্ছে টপ ভিউ, আর যদি সাইড ভিউ করা যায় তাহলে সাইড ভিউটা হচ্ছে এটা, যেখানে অ্যান্টেনা অ্যারেগুলো যে এখানেও প্রো বা ভি এর মাধ্যমে ফিট করা হয়েছে, প্যাচ বেস ডিজাইন ছিল এটা আর কি। তো আলটিমেটলি এটা ছিল তাদের প্রথম QTM052 মডিউল, যেটা আরো 25% ছোট করে আরেকটা মডেল তার বের করেছে। তো এটা হচ্ছে 2018-এর। তারপরে 527 ছিল, 535 ছিল, যেখানে তারা আরো এটাকে ছোট করছে। তো এটা একটা এক্সাম্পল, এটা আরেকটা ডাইরেকশন। তো এখানে তারা হচ্ছে প্যাচ বেস ডিজাইন করেছে। তো এই প্যাচটা কিন্তু প্ল্যানার প্যাচ, একটা দুইটা তিনটা চারটা 4x2 অ্যারে বলা হয়, বা এটাকে প্ল্যানার অ্যারে বলা যেতে পারে আর কি। এখানে তাদের বিম ফর্মটা দেখানো হচ্ছে, এটা 0 ডিগ্রি থেকে 90 ডিগ্রি পর্যন্ত প্লট করা হয়েছে, কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি বিম গুলা কিভাবে স্টেয়ার করতেছে আর কি। 45 ডিগ্রি পর্যন্ত তারা ক্লেম করেছিল যে 45 ডিগ্রি পর্যন্ত হচ্ছে তাদের এই অ্যান্টেনা মডিউল থেকে বিম স্টেয়ার করা যায়। এটা একটা স্লাইড আমি রেখেছি বোঝার জন্য আর কি, যে আমি যে একটু আগে বলেছিলাম কাভালো আর নেটো তাদের কথা আর কি। তারা অলরেডি থিওরিটিক্যালি গ্রিন ফাংশন নামে একটা ফাংশন আছে, গ্রিন ফাংশন ইউজ করে হচ্ছে তারা এই ধরনের একটা অ্যারে, এটাকে আমরা বলছি পিরিয়ডিক অ্যারে। পিরিয়ডিক অ্যারে বলতে বোঝাচ্ছি যেটা, সেটা হচ্ছে যে অ্যান্টেনা এলিমেন্টস গুলো বোথ এক্স অক্ষ বরাবর এবং ওয়াই অক্ষ বরাবর, প্ল্যানার অ্যারে আর কি। এটা দুই দিকেই হচ্ছে অ্যারে থাকতে পারে। তো এই ধরনের একটা অ্যারেঞ্জমেন্টে ইনপুট ইম্পিডেন্স কেমন হতে পারে সেটার হচ্ছে ইকুয়েশন হচ্ছে এটা। আমি এটার ভিতরে যাব না, আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু স্কেয়ার ইউ। কিন্তু আমার পিএইচডির প্রথম সময়গুলোতে অনেক লম্বা একটা সময় হচ্ছে আমি এগুলো নিয়ে পড়াশোনা করেছি, বোঝার চেষ্টা করেছি কিভাবে কাজ করে। এনিওয়ে, এখানে যেটা আমি দেখাতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে এটার এই অ্যান্টেনা অ্যারের ইনপুট ইম্পিডেন্সটা dy/dx মানে হচ্ছে স্পেসিং ইন এক্স ডাইরেকশন, স্পেসিং ইন ওয়াই ডাইরেকশন। তার মানে হচ্ছে যে এলিমেন্ট গুলো আমি কত দূরে দূরে প্লেস করব, বোথ ইন এক্স এক্সিস অলসো ইন ওয়াই এক্সিস। তো এটার উপর ডিপেন্ডেন্ট। কস থিটা হচ্ছে যে আমি কোন দিকে আমার বিম স্টিয়ার করব তার উপর ডিপেন্ডেন্ট। আরেকটা ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর যেটা, সেটা হচ্ছে এইচএসটা হচ্ছে আমার অ্যান্টেনা এলিমেন্ট গুলো আছে, তো এর নিচে একটা ডিস্টেন্স নিচে আমি একটা মেটাল প্লেন প্লেস করব। মেটাল প্লেন প্লেস করার উদ্দেশ্য হচ্ছে যে এই যে স্লট গুলা অথবা ডাইপোল গুলা, আমি বলছিলাম একটু আগে যে এরা হচ্ছে অমনি ডিরেকশনাল, মানে সব দিকেই হচ্ছে এদের রেডিয়েশন যায়, বিশেষ করে উপরে এবং নিচে। তো কিভাবে নিচের যে সিগন্যালগুলো যাচ্ছে আমার, এগুলোকে আমি কিভাবে পুশ ফরওয়ার্ড করতে পারি? তো পুশ ফরওয়ার্ড করার জন্য হচ্ছে এই ব্যাক এন্ড রিফ্লেক্টর টেস্ট করা হয়। মেটাল রিফ্লেক্টর, এটাকে λ/4 ডিস্টেন্সে প্লেস করতে হয়। λ/4 ডিস্টেন্স কেন, সেটার একটা কারণ আছে। λ/4 মানে হচ্ছে যে সিগন্যাল এই স্লট প্লেন থেকে ব্যাক এন্ড রিফ্লেক্টর পর্যন্ত যাইতে হবে λ/2, যাতে করে এই সিগন্যাল এখান থেকে তো অলরেডি রেডিয়েশন শুরু হয়েছে, যে রেডিয়েশন গুলো নিচের দিকে যাচ্ছিল সেটাকে পুশ ফরওয়ার্ড করবে হচ্ছে, অথবা পুশ আপওয়ার্ড করবে হচ্ছে ব্যাক এন্ড রিফ্লেক্টর। তো সিগন্যাল গুলো যাতে λ/2 এই ডিস্টেন্সটা ট্রাভেল করে আসে, যাতে করে যে সিগন্যালটা অলরেডি উপর দিকে গেছে, যে সিগন্যালটা রিফ্লেক্ট হয়ে আসতেছে, তারা যাতে কনস্ট্রাকটিভলি ইন্টারফেয়ার করে। কনস্ট্রাকটিভ ইন্টারফেয়ারেন্স যদি করতে পারে তাহলেই কিন্তু আমার গেইনটা বাড়বে, আমার ডিরেক্টিভিটিটা বাড়বে। তো ব্যাক এন্ড রিফ্লেক্টরের কাজটা হচ্ছে এটা, যে ব্যাক এন্ড রিফ্লেক্টর হচ্ছে আমার সিগন্যালটাকে পুশ আপওয়ার্ড করবে, আমার ডিরেক্টিভিটি বা গেইনটা বাড়াবে। কিন্তু এই গেইন বা ডিরেক্টিভিটি বাড়াতে গিয়ে হচ্ছে এটা আবার পুরো ব্যান্ডউইথকেই এফেক্ট করে ফেলে। তো এখানে এই ইকুয়েশনটা দেখানোর উদ্দেশ্য হচ্ছে যে আমার ইনপুট ইম্পিডেন্স এই ধরনের একটা অ্যান্টেনা কনফিগারেশনের জন্য ডিপেন্ডেন্ট অন এইচএস, আমি কত ক্লোজলি, কত ফার অথবা কত ক্লোজ এই পিরিয়ডিক রিফ্লেক্টরটাকে ব্যাক এন্ড রিফ্লেক্টরটাকে আমি প্লেস করতেছি, এটার উপর ডিপেন্ডেন্ট। তো
তো এখন আমি মেটাল রিম স্লট কানেক্টেড অ্যারেতে চলে যাব। আমি খুবই স্লো যাচ্ছি, জাস্ট আমি চাচ্ছিলাম যে যাতে করে সবাই জিনিসটা বুঝতে পারে, ধরতে পারে, এই জন্য আমি স্লো যাচ্ছি। যদিও আমি বলেছিলাম যে 40 মিনিটের মধ্যে শেষ করব, আমি এখন হাফও করি নাই আর কি। তো আমি জানি না কতক্ষণ আপনাদেরকে আমি রাখতে পারবো, আমাকে একটু আইডিয়া দিলে আমি হয়তো ফার্স্ট যাইতাম আর কি। রাফা অথবা স্যার আমাকে একটু টাইমের আইডিয়াটা দিলে আমি ওইভাবে প্ল্যান করতাম যে রাশেদ, ফার্স্ট আপনি যখন। কন্টিনিউ করেন আপনার মতো করে। আমি খুব এনজয় করছি আপনার প্রেজেন্টেশন। না, আমি খুব ভেঙে ভেঙে বলছি যাতে করে সবাই বুঝতে পারে, কিন্তু আমি মাত্র হাফও শেষ করি নাই, অলরেডি 40 মিনিটস হয়ে গেছে। তো জাস্ট এই জন্য জিজ্ঞেস করছি যে কতক্ষণ ছাত্রদের জন্য বা সবার জন্য সুবিধা হবে যে সে আমার সঙ্গে থাকতে পারবে। আমার এখানে সমস্যা নেই, কারণ আমার এখানে সকাল 11টা বাজবে একটু পরে, আপনাদের তো রাত। আপনি তাও একটা আইডিয়া দিয়ে রাখতে পারেন যারা আমাদের স্টুডেন্ট আছে ওদের জন্য আরো আরো কি কতক্ষণ। আরো কি 30 মিনিটস ঠিক আছে? আমার এন্ড থেকে তো ঠিক আছে, কোনো ইস্যু দেখি না। ছাত্রদের মধ্যে থেকে দুই একজন কথা বললে সুবিধা হয়তো বোঝা যায়। প্রবলি বুঝেছেন বলে আমাদের জন্য ইজি হচ্ছে আর কি টপিকটা বোঝা। তো স্যার আপনি কমফোর্টেবলি যেভাবে পসিবল সেভাবে করেন, আমাদের কোনো সমস্যা নেই আমাদের। আচ্ছা ঠিক আছে, আমি 30 মিনিটস টার্গেট করেই আগাবো, একটু ফাস্ট যাব যাতে করে, কারণ অনেক এতক্ষণ ধরে ধরে রাখা, অ্যাটেনশন ধরে রাখাটাও আসলে অনেক সময় ডিফিকাল্ট আর কি। তো টার্গেট হচ্ছে 30 মিনিটস, নেক্সট 30 মিনিটের মধ্যে শেষ করার চেষ্টা করবো আর কি। তো এখানে যে জিনিসটা সেটা হচ্ছে যে যখন আমরা সিমুলেট করি একটা জিনিসকে, তো পুরা, যদিও আমি এখানে দেখাইছিলাম যে পুরা মেটাল রিমটাই সিমুলেট করতে পারলে ভালো হইতো, কিন্তু সিমুলেশন করতে গেলে এটা অনেক রিসোর্স লাগবে, অনেক সময় লাগবে। তো এটা করার যাতে অত সময় না লাগে এই জন্য হচ্ছে শুধুমাত্র একটা এজ নেওয়া হয়েছে, একটা সাইড নেওয়া হয়েছে। তো একটা সাইড নিয়ে ওই সাইডের ভিতরে হচ্ছে এখানে একটা কানেক্টেড স্লট, এটা একটা 4x1 এলিমেন্ট এচ আউট করা হয়েছে বা কেটে ফেলা হয়েছে, কাট আউট করা হয়েছে। এটা হচ্ছে ফ্রন্ট ভিউ। এখানে এটার লেংথ, এটার উইডথ, এগুলোর মাঝখানে যে গ্যাপটা আমরা এখানে D1 বলছি, তো কতটুকু দূরে দূরে হচ্ছে আমি এটাকে প্লেস করব সেটা এখানে দেখানো আছে। এখানে হচ্ছে P1, P3, P4 এই জিনিসগুলো হচ্ছে পোর্ট, এগুলোকে বলা হয় মিনি এসএমপি কানেক্টরস। তো মিনি এসএমপি কানেক্টরস গুলো বসানো হয়েছে এখানে। একটা জিনিস সেটা হচ্ছে যে ফিড লাইনস গুলা কিন্তু সরাসরি মোবাইলের রিমের উপরে বসানো হয় নাই, বরঞ্চ এখানে মোবাইলের এজ বা মোবাইলের রিমটা শেষ, মেটাল রিমটা শেষ, এরপর হচ্ছে এক্সটেন্ড করা হয়েছে, এটাকে এক্সটেন্ড করে এই যে পোর্শনটা, এই পোর্শনের উপরে হচ্ছে কানেক্টরস গুলাকে বসানো হয়েছে। আচ্ছা, কানেক্টরস গুলাকে বসানো হয়েছে এবং এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই যে স্লটটাকে মাইক্রোস্ট্রিপ লাইন দিয়ে এক্সাইট করা হয়েছে। যে কোনো একটা পোর্ট চিন্তা করলাম, এখানে সিগন্যালটা আসলো, মানে হচ্ছে এখানে P3 আমি এখানে সিগন্যাল ফিড করলাম। সিগন্যাল ফিড করার পরে কানেক্টর থেকে এই সিগন্যালটা যাচ্ছে, এই যে এটা হচ্ছে ট্রান্সমিশন লাইন, এই ট্রান্সমিশন লাইন গিয়ে কানেক্টেড হচ্ছে এই মাইক্রোস্ট্রিপ লাইনের সাথে। তো এখানে একটা লম্বা মাইক্রোস্ট্রিপ লাইন, এটা আলাদা একটা লেংথ আছে, লেংথ গুলা পেপারের মধ্যে আছে, আমি এখানে আর আনি নাই। তো এই যে লেংথটা এখানে দেখেন, সিঙ্গেল যে লাইনটা আছে, লাইনটা কিন্তু পুরা স্ট্রেট না, এখানে কিছু বেন্ডিং আছে। এই বেন্ডিংটার কারণ হচ্ছে যে যদি আমি বেন্ডিং গুলো না করতাম তাহলে এই এজ গুলো থেকে রেডিয়েশন হইতো। তো যাতে এগুলো এখান থেকে রেডিয়েশন না হয় এই জন্য হচ্ছে এগুলাকে মেন্ডার করা হয়েছে, অথবা এগুলোকে ব্লেন্ড করা হয়েছে, অথবা কেউ বলে শ্যামফারিং করা হয়েছে, একই জিনিস। জিনিসগুলোকে পুরা, মানে যেটা করতে হয় সেটা হচ্ছে যখন আমি মাইক্রোস্ট্রিপ লাইন গুলোকে টানবো, তো আমাকে অ্যাভয়েড করতে হবে যাতে করে আমার 90 ডিগ্রি বেন্ড গুলা না হয়। তো এটা দূর করার জন্যই হচ্ছে এই ধরনের বেন্ডিং গুলা করা হয়েছে। তো এখানে আরেকটা জিনিস যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে যে আমরা যখন মেজার করব তখন কিন্তু আমাকে চিন্তা করতে হবে যে এইটা হচ্ছে 4x4 মিলিমিটার, এটাও 4x4 মিলিমিটার। এগুলোকে আমাকে কাছাকাছি আমি প্লেস করতে পারতাম, কিন্তু অ্যাটলিস্ট এখানে ডিজাইনে 10 মিলিমিটার অ্যাপার্ট প্লেস করা হয়েছে, যাতে করে যখন আমি যখন আমি অ্যাডাপ্টর লাগে, যখন আমি কেবল দিয়ে মেজার করার চেষ্টা করবো যাতে করে একটার সাথে আরেকটা লেগে না যায়। তো এই জিনিসগুলো আগে থেকে চিন্তা করতে হবে, নাহলে দেখা যাবে যে আমি ডিজাইন করে ফেলেছি, করে ফেলা, মেজার করতে গেছি, মেজার করতে পারছি না। তো মেজারমেন্টের আগে জিনিসগুলোকে চিন্তা করতে হবে যে আমি যে কেবল লাগালে কোনো অ্যাটলিস্ট কত ক্লিয়ারেন্স লাগবে। তো
তো আমরা আমাদের ডিজাইনগুলোতে সবসময় 10 মিলিমিটার ডিস্টেন্স রেখেছি যাতে করে ক্লিয়ারেন্স থাকে, কোনো সমস্যা না হয়। আচ্ছা, তো এটা হচ্ছে একটা মেটাল রিমের উপরে দেখেন যে এই যে এটা হচ্ছে একটা ডাইরেক্টলি সাবস্ট্রেট, এই ডাইরেক্টলি সাবস্ট্রেটের উপরে হচ্ছে আমার ফিল্ড লাইন গুলা। তো এই যে ইয়েলো যেগুলো সেগুলো হচ্ছে মেটাল, একটু কি কালার বলবো আমি জানি না, এই যে যেমন এই কালারটা, এটা হচ্ছে একটা ডাইলেকট্রিক সাবস্ট্রেট, এটা 90 ডিগ্রি বেন্ড হয়ে এখানে যে আছে এটা একটা সাবস্ট্রেট। এই সাবস্ট্রেটের উপরে হচ্ছে এই কানেক্টর গুলাকে প্রেস করে। এই যে এগুলো দেখা যাচ্ছে না, এগুলো হচ্ছে ভিয়া। এই ভিয়া গুলোর মাধ্যমে হচ্ছে আমরা প্রপার গ্রাউন্ডিং নিশ্চিত করেছি এই কানেক্টর গুলার। তো এখানে একটা বক্স দেখা যাচ্ছে, এই যে বক্স গ্রে কালার, এই বক্সটা করা হয়েছে যে যেহেতু এটা মেটাল রিম, ফোনের রিম, এই রিমের সাথে এখানে ব্যাটারি থাকবে আর অন্য আইসি থাকবে। তো এই ব্যাকিং রিফ্লেক্টরটাকে λ/4 দূরে রাখা হয়েছে। এখানে λ/4 মানে হচ্ছে যে 2.67 মিলিমিটার দূরে রাখা হয়েছে। তো 2.5 বললাম ফর এক্সাম্পল, 2.5 মিলিমিটার দূরে রাখা হয়েছে এবং এই বাকি জিনিসটাকে বক্স করে দেওয়া হয়েছে যাতে করে আমরা মেটাল রিমের পাশে যে এনভায়রনমেন্টটা আছে এই এনভায়রনমেন্টটাকে আমরা মিমিক করতে পারি। এই জিনিসটা এখানে করা হয়েছে। তো মোটামুটি এইটা হচ্ছে একটা লম্বা স্লট, কানেক্টেড স্লট 4x1, এবং 4x1 এর কারণে 4টা আলাদা আলাদা ফিড লাইন, 4টা আলাদা আলাদা কানেক্টরস, এবং এটাকে আগে থেকেই মানে প্ল্যান করতে হবে যাতে করে এই জিনিসগুলোকে আমি ঠিকমতো মেজারমেন্টের সময় ইউজ করতে পারি। আরেকটা জিনিস যেটা সেটা হচ্ছে যে এই যে ডাইলেকট্রিক গুলা, সাবস্ট্রেট গুলা বা সিরামিক সাবস্ট্রেট গুলো আমি ইউজ করেছি, এগুলোকে দেখেন স্ক্রুর মাধ্যমে কানেক্ট করা হয়েছে এবং এই সবগুলোই আমরা সিমুলেশনের মধ্যে এনেছি যাতে করে আমরা পুরো জিনিসটা প্র্যাকটিক্যালি যখন আমরা মেজার করব তাহলে মেজারমেন্টের সময় যাতে করে আমরা বুঝতে পারি যে আসলে কি ইফেক্টটা আসতে পারে। অনেক সময় দেখা যায় যে শুধুমাত্র যদি আমরা কানেক্টর গুলো না নিয়ে সিমুলেট করতাম, আমাদের অ্যান্টেনা হয়তো ভালো পারফরমেন্স শো করতো, কিন্তু যখন আমি রিয়েলি কানেক্টর গুলোকে অ্যাড করবো মেজারমেন্টের জন্য, দেখা যাবে যে পুরো পারফরমেন্স গুলাই নাই হয়ে গেছে, পাওয়া যাচ্ছে না। তো ওইটাকে দূর করার জন্য হচ্ছে এখানে আমাদের অ্যাপ্রোচ ছিল যে পুরা মানে প্র্যাকটিক্যালি আমি কি কি ধরনের কানেকশন দিব এই পুরাটাই যাতে আমি এখানে সফটওয়্যারের মধ্যে, আমরা সিএসটি ইউজ করেছি এখানে। সিএসটি তে পুরোটাই সিমুলেট করা হয়েছে যাতে করে আমি বুঝতে পারি যে কি ধরনের ইফেক্ট আসতে পারে। তো এটা কিন্তু একটা সিঙ্গেল স্লট। এর পরের যে জিনিসটা সেটাকে আমরা বলতেছিলাম, আমার যে কলিগ এই ডিজাইনটা করেছে, তো তার এখানে কাজ ছিল যেটা সেটা হচ্ছে AIA। তো AIA মানে হচ্ছে অ্যান্টেনা ইন অ্যান্টেনা। তো এটা আবার কিরকম জিনিস, এটা আমি একটু আগে একটা পর্যায়ে বলেছিলাম শেয়ার্ড অ্যাপারচার। তার মানে হচ্ছে যে অ্যান্টেনা অ্যাপারচার একটাই আছে কিন্তু এটাকে শেয়ারিং করা হইতেছে। তো এখানে তার যে আইডিয়াটা ছিল সেটা হচ্ছে যে কিভাবে আমি এই মেটাল রিমের মধ্যে আরেকটা অ্যান্টেনা ডিজাইন করতে পারি যেটা ফর এক্সাম্পল সাব 6 গিগাহার্জ ফ্রিকোয়েন্সি, মানে লোয়ার দেন 6 গিগাহার্জ, ফর এক্সাম্পল 3 গিগাহার্জে কিভাবে কাজ করতে পারে বা 3.5 গিগাহার্জে কিভাবে কাজ করতে পারে। তো একটা ছিল এটা যে আমি একটা বড় স্লট নিলাম, যে স্লটটা যেহেতু 3.5 গিগাহার্জ, তার মানে হচ্ছে ফ্রিকোয়েন্সি কম, তার মানে হচ্ছে λ/2 যে ডিসটেন্স সেটা অনেক বড় হবে। তো এই জন্য এটা 37.5। এটাও স্লট, এটা কাজ করতেছে 28 গিগাহার্জে, যেহেতু 28 গিগাহার্জ ফ্রিকোয়েন্সি অনেক বেশি, ল্যামডা কমে আসবে, λ/2 এর ভ্যালু কমে যাবে, এই জন্য এটা 17.8। তো অনেক সময় মনে হতে পারে যে ফ্রিকোয়েন্সি বেশি কিন্তু জিনিস কিন্তু ছোট, কারণ হচ্ছে ইনভার্স রিলেশন। তো এইটা করা যেতে পারতো যে আমরা একটা স্লট রাখলাম সাব 6 গিগাহার্জের জন্য আর একটা স্লট রাখলাম মিলিমিটার ওয়েভের জন্য। তো এটা না করে এই শেয়ার্ড অ্যাপারচার কনসেপ্ট এখানে আনা হয়েছে। তো শেয়ার্ড অ্যাপারচারটা মানে হচ্ছে কিরকম, এই যে আমার নিচের মিলিমিটার ওয়েভ যে স্লটটা, এই স্লটটা হচ্ছে এটা, আর এই যে লম্বা উপরে যে একটা দেখতে পাচ্ছি এটা প্লাস হচ্ছে মিলিমিটার ওয়েভ। এই পুরা জিনিসটা, পুরা স্লটটা হচ্ছে সাব 6 গিগাহার্জের জন্য কাজ করতেছে, মানে রেজোনেট করবে হচ্ছে 3.5 গিগাহার্জে। আর অনলি দিস ওয়ান নিচে যেটা আছে সেটা কাজ করে মিলিমিটার ওয়েভ ফ্রিকোয়েন্সিতে। তো এখানে আমি কি করছি যে মিলিমিটার ওয়েভ ফ্রিকোয়েন্সির যে স্লটটা আছে সেই স্লটটা হচ্ছে আমি সাব 6 গিগাহার্জে ব্যবহার করতেছি, এই জন্য এটাকে বলা হচ্ছে অ্যান্টেনা ইন অ্যান্টেনা। আর এটা দেখতে অনেকটা ক্যাকটাসের মতো, যেটার নাম দেওয়া প্রথমে বলি হচ্ছে কমন জিনিসগুলো। এখানেও কানেক্টেড অ্যান্টেনা অ্যারে ইউজ করা হয়েছে লাইক দ্য প্রিভিয়াস ওয়ান, কিন্তু এখানে বড় যে ডিফারেন্সটা সেটা হচ্ছে যে এখানে ব্যাকিং রিফ্লেক্টরটা প্লেস করা গিয়েছিল λ/4 ডিস্টেন্স, মানে 2.5 মিলিমিটার অ্যাপার্টে।
এরকম বাল্কি একটা অবস্থান তৈরি হয়েছিল। কিন্তু যখন এই টার্গেটটা করা হয়েছে, এই ক্ষেত্রে ব্যাকিং রিফ্লেক্টরটা এত অ্যাপার্টলি প্লেস করা যাবে না। যদি আমি প্লেস করি তাহলে হচ্ছে এটা অনেক মোটা হয়ে যাবে, জি ডিরেকশন অনেক মোটা হয়ে যাবে, অনেক থিক হয়ে যাবে। জি ডিরেকশন থিক হয়ে যায় তাহলে আমি এদের মধ্যে আর প্লেস করতে পারবো না। তো এই জন্য এখানে বড় একটা ডিফারেন্স এবং বড় একটা চেঞ্জ, যেহেতু ব্যাকিং রিফ্লেক্টরটা অনেক ক্লোজলি প্লেস করতে হবে। তো ক্লোজলি প্লেস করার জন্য এটার ব্যান্ডউইথ কিভাবে এফেক্টেড হবে, পারফরমেন্স কিভাবে এফেক্টেড হবে, কিভাবে এগুলোকে মিনিমাইজ করা যায়, কিভাবে ফিট করা যায়, এই জিনিসগুলো এখানে একটু চ্যালেঞ্জিং ছিল। এবং এটাই হচ্ছে তার আগেরটার থেকে এই কাজের মধ্যে ডিফারেন্সটা আর কি। তো এখানে আমি একটা মাল্টিলেয়ার স্ট্যাকআপ দেখাচ্ছি, যে প্রথমে এটা হচ্ছে গ্রাউন্ড প্লেন যেখানে আমার স্লটটা কাটা হবে, এই যে স্লট, এরপর একটা সাবস্ট্রেট থাকবে, তারপরে হচ্ছে আমার ফিড লাইনগুলো থাকবে, তারপর একটা সাবস্ট্রেট পরে হচ্ছে একটা ব্যাকিং রিফ্লেক্টর থাকবে। আমি এটার একটা এক্সপান্ডেড ভিউ দেখাবো, তখন আগে দেখাই নিয়ে আসি। তো এটা হচ্ছে আমার পুরা স্লট, গ্রাউন্ড প্লেনের উপরে স্লট, এখানে একটা সাবস্ট্রেট আছে, এরপর হচ্ছে ফিড লাইনস গুলা, তারপরে হচ্ছে আরেকটা করা হয়েছে আরেকটা সাবস্ট্রেটের উপরে, এই সাবস্ট্রেটের পরে হচ্ছে আরেকটা মেটাল প্লেন আছে, এটাকে আমরা বলছি ব্যাকিং রিফ্লেক্টর পর হচ্ছে আরেকটা সাবস্ট্রেট লেয়ার আছে, এই সাবস্ট্রেট লেয়ার পরে হচ্ছে আরেকটা, এটাকে আমরা বলি প্যাড বলতেছি, যেখানে ব্রাঞ্চ আউট ফিড লাইনস গুলো আছে এবং প্যাড গুলো আছে। এরপরে হচ্ছে আরেকটা থিক একটা সাবস্ট্রেট আছে, যাতে করে অ্যান্টেনাটা পুরো রিজিড হয়। রিজিড না হলে কি হবে, যে আমি যখন মেজারমেন্ট করতে যাব বা যে কোনো ভাবে এটা ভেঙে যেতে পারে। তো এই স্ট্রাকচারটাকে, যেহেতু এগুলো খুবই থিন লেয়ার আর কি, এটা হচ্ছে 0.25 মিলিমিটার, এটা 0.5 মিলিমিটার, সবকিছু মিলে 1.1 মিলিমিটার হবে অনলি। তো 1.1 মিলিমিটার থিকনেস একটা জিনিস, এটা যে কোনো ভেঙে যেতে পারে। তো এটাকে এক্সট্রা রিজিডিটি দেওয়ার জন্য হচ্ছে আরেকটা 0.75 মিলিমিটারের এক থিকনেসের একটা মোটা একটা লেয়ার দেওয়া হয়েছে। এটার কোনো ইলেকট্রিক্যালি কোনো ইম্পর্টেন্স এখানে নাই, কিন্তু মেকানিক্যাল স্ট্রেংথের জন্য যেটা দেওয়া হয়েছিল আর কি। তো আমি এখানে আবার আসি। তো এখানে হচ্ছে যেমন আগের ডিজাইনে আমি দেখিয়েছিলাম যে মেটাল রিম থেকে একটা এক্সটেন্ডেড পার্ট করে একটা 90 ডিগ্রি বেন্ড করে একটা প্ল্যাটফর্ম তৈরি করা হয়েছিল, যেখানে মিনি অ্যাসেম্বলি কানেক্টরস গুলোকে প্লেস করা হয়েছিল। কিন্তু এখানে সেই সুযোগটা নাই। তো এখানে যেটা করা হয়েছে সেটা হচ্ছে যে পিছনে মিনি অ্যাসেম্বলি কানেক্টরস গুলোকে প্লেস করা হয়েছে। এটার যে ব্যাক সাইড, যেটা হচ্ছে এটা, এখানে হচ্ছে প্লেস করা হয়েছে, এবং এখানে সিগন্যাল গুলো আসতেছে, সিগন্যাল থেকে আসার পরে এটা কানেক্টরের পিন থেকে এই ট্রান্সমিশন লাইনে যাচ্ছে, এই ট্রান্সমিশন লাইন থেকে সিগন্যাল গুলো এখানে ভিয়া আছে, এগুলোকে ভিয়া বলে। ভিয়া ডিজাইন করতে গেলে এদের প্যাড লাগে, এন্টি প্যাড লাগে, এগুলো একটু পড়াশোনা করে জানতে হয়েছে, আমি এগুলো আগে করি নাই, এগুলো শিখতে হয়েছে আর কি। এই একটা প্যাকেজিং লেয়ারে কিভাবে জিনিসগুলো হবে সেগুলো বুঝতে বা ধরতে কিছু সময় লেগে গেছে। তো এখানে ভিয়া গুলো ইউজ করা হয়েছে, এই ভিয়া গুলো ইউজ করা হয়েছে গ্রাউন্ড প্লেনের জন্য, কারণ এটা হচ্ছে একটা গ্রাউন্ড প্লেন যেখানে স্লটটা করা হয়েছে আর কি। এবং এখানে প্রত্যেকটা লেয়ারে সেই ধরনের হোলস করা হয়েছে যাতে করে প্রত্যেকটা জায়গায় কানেকশন করা যায়। এখানে স্ক্রু ইউজ করা হয়েছে যাতে করে জিনিসগুলো একসঙ্গে লেগে থাকে, যদিও গ্লু দিয়ে প্রত্যেকটা লেয়ার অ্যাটাচ করা হয়, কিন্তু তারপরেও এগুলো স্ক্রু দিয়ে ইউজ করা হয়েছে যাতে করে এটা আরো স্টাউট হয় আর কি। তো বলছিলাম যে এখান থেকে সিগন্যাল গুলো আসার পরে এখানে একটা ভিয়া আছে, এই প্যাড থেকে ভিয়া দিয়ে সিগন্যাল উপরে লেয়ারে আসে, মানে হচ্ছে লেয়ার 1 থেকে এই লেয়ারে আসবে, এবং এই লেয়ারে আসার পরে এই সিগন্যালটা এখানে যাবে, এই স্ট্রিপ লাইনে যাবে। স্ট্রিপ লাইনে যাওয়ার পরে হচ্ছে এখানে রেডিয়াল স্টাফ আছে, এটা বেটার ব্যান্ডউইথের জন্য করা হয়েছে, এটা হচ্ছে স্লটটাকে এক্সাইট করবে আর কি। তো এটা হচ্ছে ব্যাক ভিউ, যেখানে আমি দেখাচ্ছি যে এটা স্লটের মধ্যে কিভাবে মাইক্রো স্ট্রিপ লাইন গুলো আছে এবং কিভাবে এরা প্লেস করা আছে, রেডিয়াল স্টাফ গুলো কিভাবে আছে এবং এদের লেন্থ কত, এরা কতটুকু ডিএক্স অ্যাপার্ট, এদের ওয়েট কত, প্রত্যেকটা ফ্রিকোয়েন্সির জন্য এদের ওয়েট ডিফারেন্ট হয়, এগুলো ক্যালকুলেট করতে হয়, ইকুয়েশন আছে, সেই ইকুয়েশনগুলো ইউজ করলে এটা জানা যায় যে ওয়েট কতটুকু হতে হবে আর কি। এটা হচ্ছে থ্রু ভিয়া গুলা, যেগুলো আমার সিগন্যাল গুলো পাস করবে বটম থেকে ফিডার লাইনে। আমি ওটা দেখাইলাম যে কিভাবে মাল্টি লেয়ার স্ট্যাকআপ তারা প্লেস করা ছিল। এখানে যেটা করা হয়েছে সেটা হচ্ছে যে আগেটা তো সিঙ্গেল স্লট ছিল এবং এই ডিজাইনটাও সিঙ্গেল স্লট ছিল। এখানে আমরা দেখছিলাম যে তাদের গেইন হচ্ছে অ্যারাউন্ড 10 ডিবি আর কি। তো
তো এখানে জাস্ট ডাবল স্লট ইউজ করার কারণ ছিল যে কিভাবে গেইনটাকে বাড়ানো যায়, এবং স্টিল এই জিনিসটা কিন্তু অনলি 10 মিলিমিটার, এবং এখান থেকে এখানে এর গ্যাপটা হচ্ছে অনলি 5 মিলিমিটার অনলি। তো মানে হচ্ছে যে স্টিল কিভাবে হচ্ছে ফোনের যে রিম, ওইটার যে গ্যাপ, ওইটার যে থিকনেস ওর ভিতরে প্লেস করা যায়। এমনি তো ইচ্ছা করলে আমি গেইন বাড়াতে পারবো, এখানে আরো অনেকগুলো এলিমেন্ট ইউজ করতে পারবো, কিন্তু স্পেস একটা লিমিটেশন। তো এনিওয়ে এখানে ডাবল স্লট করা হয়েছে। ডাবল স্লট সিঙ্গেলের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে যে আমার এখানে 2টা স্লট আছে, সুতরাং আমি যদি এখানে 4/2 এলিমেন্ট বলি, তার মানে হচ্ছে কি আমার 8টা কানেক্টর ইউজ করার কথা, 8টা ফিডার ইউজ করার কথা। কিন্তু এখানে আমরা সেটা ইউজ না করে আমরা 4টা ইউজ করেছি, এবং এখানে আমরা আরেকটা ফিডিং ইউজ করেছি, সেটাকে বলা সিরিজ ফিডিং আর কি। মানে সিগন্যালটা এখান থেকে আসতেছে এই যে এই সিগন্যালটা পোর্ট থেকে, এটা আবার সিপিডাব্লিউ ট্রান্সমিশন লাইন বলে। তো আমি জানি না মাইক্রোওয়েভ কতটুকু পড়া হয়েছে সবার, পড়ানো তো সবসময় হয়, কতটুকু পড়া হয়েছে সবার। এখানে অনেকগুলো ট্রান্সমিশন লাইন ইউজ করা হচ্ছে, কখনো মাইক্রোস্ট্রিপ, কখনো স্ট্রিপ লাইন, কখনো সিপিডাব্লিউ। তো এই ডিজাইনে সিপিডাব্লিউ ইউজ করা হয়েছে আর কি, এবং এটাকে বলে গ্রাউন্ডেড কোপ্ল্যানার ওয়েভগাইড। এখানে যে ভিয়া গুলো ইউজ করা হয়েছে এটাকে গ্রাউন্ড কানেকশন করার জন্য। তো এনিওয়ে সিগন্যালটা এখান থেকে আসছে, ট্রান্সমিশন লাইন দিয়ে এই পর্যন্ত গিয়েছে। তো এখানে থেকে আবার এখানে ভিয়া আছে, এই যে ভিয়া গুলা, এই ভিয়া গুলা সিগন্যালটা নিয়ে গেছে হচ্ছে যে ইয়েলো যে লাইন গুলো আছে সেখানে। এরপরে ইয়েলো লাইন গুলো হচ্ছে এই নিচের স্লটটাকে এবং উপরের স্লট দুইটাকে এক্সাইট করেছে। তো এইখানে আমি যেটা করেছি খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস, আমি যখন প্রথমে ডিজাইন করছিলাম তখন দেখা যাচ্ছিল যে আগে তো সিঙ্গেল স্লট থেকে 10 ডিবি গেইন ছিল, এখন এটা কমে 7 ডিবি হয়ে গেল। আরে টার্গেট তো ছিল বাড়ানোর, কমে গেল কিভাবে? তো এখানে যেটা ঘটছিল সেটা হচ্ছে যে আমার সিগন্যালটা যখন স্ট্রেট লাইন আমি ইউজ করছিলাম, তখন এইখানে এবং এদের মাঝখানে যে ফেজের যে ডিফারেন্স, সেই ডিফারেন্সের কারণে হচ্ছে তারা যখন ফার ফিল্ডে একত্রিত হচ্ছিল, অ্যাডাপ্ট সাউন্ড হচ্ছিল, তো তারা হচ্ছে একটাকে কনস্ট্রাকটিভ ইন্টারফিয়ার না করে ডিস্ট্রাকটিভলি করছিল। তো এই জন্যই মিয়ান্ডার করা হয়েছে, যাতে করে এখান থেকে যে সিগন্যালটা এবং এখান থেকে যে সিগন্যালটা তারা একই ফেজে হয়, তারা আউট অফ ফেজ না হয়ে ইন ফেজে হয়। ইন ফেজ হওয়ার কারণে তারা ফার ফিল্ডে গিয়ে তারা একটার সাথে আরেকটা কনস্ট্রাকটিভলি অ্যাড হতে পারে, এই জন্য এটাকে এখানে মিয়ান্ডার করা হয়েছে। তো এখানে দেখা যাচ্ছে যে এই যে ভিয়াগুলো, এই ভিয়াগুলো আসছে কারণ হচ্ছে যে লাস্ট টাইমে শুধুমাত্র ইউজ করা হয়েছিল মাইক্রোস্ট্রিপ লাইন, এগুলো শুধুমাত্র মাইক্রোস্ট্রিপ লাইন পিছনে, আর এটা তো স্ট্রিপ লাইন। আর এই ডিজাইনে এটা স্ট্রিপ লাইন, কিন্তু এই যে জিনিসগুলো আছে যে পার্পল কালার ফিড লাইন গুলো, এগুলো সব সিপিডাব্লিউ। এই সিপিডাব্লিউ এর ভিয়া গুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে, যে এই ব্যাকিং রিফ্লেক্টরের সাথে আমার ফিড ব্রাঞ্চ আউট ফিড লাইন্স এর যে প্লেনটা, এটা হচ্ছে এই ভিয়ার মাধ্যমে কানেক্টেড। তো এখানে হচ্ছে আমি পুরো লেয়ার গুলো আলাদা আলাদা করে দেখাইছি। এটা হচ্ছে সিমুলেশনের জন্য, এটা হচ্ছে ফ্যাব্রিকেট করার পরে বিফোর গ্লুইং দেম এন্ড স্ক্রিনিং দেম টুগেদার আলাদা আলাদা প্রত্যেকটা লেয়ারের ছবি আমি তুলেছিলাম, যাতে করে আমরা বুঝতে পারি যে কিভাবে আসলে লেয়ার গুলা আলাদা আলাদা, একটা থেকে একটা আলাদা আলাদা। তো এখানে যে ফার্স্ট গ্রাউন্ড প্লেন যেখানে দুটো স্লট আছে, এটা হচ্ছে ফিডার প্লেন যেখানে স্টিভ লাইনস গুলো আছে, এটা হচ্ছে ব্যাকিং রিফ্লেক্টরটা, এবং ব্যাকিং রিফ্লেক্টরের সাথে আমরা দেখতে পাচ্ছি প্যাড আছে, এন্টি প্যাড আছে, ভিয়া হোস গুলো দেখতে পাচ্ছি। একটু ক্লোজলি দেখতে হবে, ছোট ছোট অনেক আর কি। তা এটা হচ্ছে একবারে বটম লেয়ারটা যেখানে জিসিপিডাব্লিউ লাইনগুলো আছে, এবং এগুলো হচ্ছে প্যাড যেখানে কানেক্টর গুলো বসানো হবে। আর এটা হচ্ছে যেটা স্টাউটনেস এর জন্য বা মেকানিক্যাল স্ট্রেংথের জন্য এক্সট্রা একটা আলাদা লেয়ার আমি ইউজ করেছিলাম। তো এটা হচ্ছে ফ্যাব্রিকেটেড প্রোটোটাইপটা। আমি দেখতে পাচ্ছি যেখানে যে গ্রাউন্ড ভিয়া গুলো আছে স্লটটা, এটা হচ্ছে ফ্রন্ট ভিউ, এটা হচ্ছে ব্যাক ভিউ। এখানে যখন আমি মেজার করেছি প্যারামিটারস গুলো, সেটা একটা ছবি। আলাদা করে এরকম একটা হোল্ডার আমরা বানাইছিলাম ঠিক মেটাল রিমের জন্য। এই যে এখানে একটা হোল্ডার দেখা যাচ্ছে, যাতে করে, কারণ হচ্ছে যে এই জিনিসগুলো খুবই উইক আর কি, দেখা যাবে যে কেবল যে স্ট্রেস আছে, কেবল স্ট্রেসের কারণে কানেক্টর গুলা উঠে চলে আসতে পারে, কারণ এগুলো জাস্ট সোল্ডারিং করা হইতেছে। সোল্ডারিং গুলো যদি স্ট্রং না হয় দেখা যাবে যে, আর এখানে যে কানেক্টর গুলো আছে সেগুলো হচ্ছে একটা ক্লিক টাইপের আর কি, চাপ দিতে হয়, কিন্তু খোলার সময় হচ্ছে অনেক শক্তি লাগে আর কি। তো সেই শক্তি দিয়ে যখন তুলতে যায় দেখা যাবে যে আমার কানেক্টর গুলো উঠে চলে আসতে পারে, বা কেবল স্ট্রেসের কারণে এগুলো চলে আসতে পারে, জন্য হচ্ছে আমাদের আলাদা করে এটার জন্য আবার হোল্ডার বানাইতে হয়েছে। তো এই ডিজাইনে এই ধরনের একটা হোল্ডার ইউজ করা হয়েছে। আর সেকেন্ডের ডিজাইনটা আমি দেখাচ্ছি, সেখানে এই ধরনের একটা হোল্ডার ইউজ করা হয়েছে, যাতে করে স্ট্রেস গুলাকে ধরে রাখতে পারে। তো এখানে ব্যান্ডেড দেখানো হচ্ছে পোর্ট 1 পোর্ট 4, যেরকম আমি বলেছিলাম যে তাদের বাউন্ডারি কন্ডিশন গুলো এখানে সেম।
আদার দেন দ্য ফ্যাক্ট যে বড় একটা ফ্যাক্ট যে ওই ডিজাইন আগের মেটাল রিমের ডিজাইনের মধ্যে ব্যাকিং রিফ্লেক্টরটা 2.5 মিলিমিটার অ্যাপার্ট রাখা হয়েছিল, আর এখানে হচ্ছে অনলি 0.5 মিলিমিটার অ্যাপার্ট। তো ব্যান্ডউইথ ট্রিমেন্ডাসলি কমে যাওয়ার কথা। তো এইখানে অনেক অ্যানালিসিস করা হয়েছিল কিভাবে এগুলোকে প্রেস করা যায়, এবং এখানে রেডিয়াল স্টাফ ইউজ করা হয়েছিল জাস্ট টু গেইন বেটার ব্যান্ডউইথ। এবং ডাবল স্লট যেটা করা হয়েছে, ডাবল স্লটের একটা কারণ হচ্ছে ইউজ করার একটা কারণ হচ্ছে যে যেহেতু এখানে নাম্বার অফ ইন্টারনাল এলিমেন্টস বাড়তেছে, সুতরাং আমি এখান থেকে ব্যান্ডউইথে বেশি পাবো, যেটা আমরা থিওরি থেকে দেখে আসছি আর কি। তো এটাও ইউজ করা হয়েছে, এখানে ব্যান্ডউইথ ইউজ বোথ গেইন এন্ড ব্যান্ডউইথ দুটোই বেড়েছে আর কি। তো এখান থেকে আমরা দেখেছিলাম যে 3.4 গিগাহার্টজ বা 12.3% অফ ব্যান্ডউইথ পেয়েছিলাম। আমি এটা স্কিপ করবো, আমি জাস্ট এখান থেকে যেটা নিবো সেটা হচ্ছে আমি বিম ফর্মার এখানে একটা বানানো হয়েছিল 4x1 বিম ফর্মার, মানে হচ্ছে এটা 1, এটা হচ্ছে চারটা পাথ থেকে আসতেছে, সিগন্যালটা আসার পরে হচ্ছে এখানে একটা পোর্টে একত্রিত হচ্ছে। এটাকে আমরা পাওয়ার ডিভাইডারও বলতে পারি, পাওয়ার কম্বাইনারও বলতে পারি, এখানে রেসিপ্রোকাল নেটওয়ার্ক, এর থেকে গেলেও কাজ করবে, এর থেকে গেলেও কাজ করবে। আমি জাস্ট চলে যাব হচ্ছে আমার রেজাল্টে। তো এই বিম ফর্মারটা ডিজাইন করা হয়েছিল, এটা আলাদা আর একটা কাজ ছিল আমার একটা কলিগের, সেটা ডিজাইন করেছিল। বিম ফর্মারের কাজ ছিল হচ্ছে যে আগে যে মেটাল রিম যেটা দেখাইছিলাম সেটা কিন্তু বিম ফর্মার দিয়ে করা হয় না, এটা ইন্ডিভিজুয়ালি পোর্ট থেকে সিগন্যালগুলো মেজার করে ম্যাটল্যাবে হচ্ছে জিনিসগুলোকে কম্বাইন করা হয়েছিল। কিন্তু এই কাজের মধ্যে হচ্ছে আমরা এই বিম ফর্মারটা ইন হাউস বানাইছিলাম, বানানোর আমার কলিগ বানিয়েছিল, আমার এটা কাজ ছিল না, কাজ ছিল আমার ইন্টারনেট ডিজাইন, আমার কাজ ছিল। তো পরে হচ্ছে আমরা এই দুটো জিনিসকে একত্র করে বিম ফর্মিংটাকে আমরা এবার একটা ফেজ শিফটারের মাধ্যমে বিম ফর্মার মাধ্যমে হচ্ছে মেজার করেছিলাম। তো এটা হচ্ছে অ্যান্টেনা রেডিয়েশন প্যাটার্ন মেজার করার সেটআপ। আর এখানে হচ্ছে যখন আমরা বিম ফর্মটা ইউজ করেছি কিভাবে তাকে পাওয়ার সাপ্লাই দিতে হয়েছে, এখানে একটা এলএনএ ইউজ করা হয়েছে, এবং কেবলগুলো দিয়ে কিভাবে অ্যান্টেনা আন্ডার টেস্ট এটা কানেক্টেড চেম্বারের মধ্যে, সেটা একটা ছবি এখানে দেখানো হয়েছে। আমি এখানে দেখাচ্ছি যে এগুলো সবই কম্বাইন্ড রেডিয়েশন প্যাটার্ন 28 গিগাহার্টজ এন্ড 29 গিগাহার্টজ, যে কিভাবে ক্রস পোল এবং কোপোল তারা একটা থেকে আরেকটা আলাদা আর কি। এখানে যেটা করা হয়েছে সেটা হচ্ছে যে সিমুলেটেড এবং মেজার রিয়েলাইজ গেইন কিরকম, এটা অ্যারাউন্ড 10 ডিবি ছিল। আর এখানে হচ্ছে মেজার্ড এবং সিমুলেটেড, একটু খেয়াল করলে মনে আসবে যে মেটাল রিমের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র একটা রেজাল্ট দেখানো হয়েছে, কারণ এটা শুধুমাত্র মেজার্ড ছিল, বা মানে যেহেতু বিম ফর্মার দিয়ে মেজার করা হয় না সেই জন্য এখানে একটা রেজাল্ট দেখানো হয়েছিল। আর এখানে দুটো দেখানো হচ্ছে, সয়েড গুলো হচ্ছে মেজার্ড আর ডট গুলো হচ্ছে সিমুলেটেড আর কি। এখান থেকে 35 ডিগ্রি পর্যন্ত হচ্ছে বিম স্টার করা গিয়েছিল আর কি। তো এরপরে ডাবল স্লটের ক্ষেত্রে, এটা ডাবল স্লটের ফেব্রিকেটেড প্রোটোটাইপ উইথ দ্য হোল্ডার, এটা হচ্ছে ব্যাক ভিউ। এখানে দেখতে পাচ্ছেন, আশা করি দেখতে পাচ্ছেন যে ভিয়া গুলো আছে, এগুলো হচ্ছে গ্রাউন্ড কানেকশনের জন্য, এগুলো হচ্ছে কপার ফিল্ড ভিয়া আর কি। এদের জিনিসটা ফাঁপা, কিন্তু ওয়াল দিয়ে হচ্ছে কপার নিচে চলে গেছে আর কি। তো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছিলাম যে এখানে আমাদের অলমোস্ট 5 গিগাহার্টজ অফ ব্যান্ডউইথ আছে আর কি। তো এটা হচ্ছে মিউচুয়াল কাপলিং দেখানো হয়েছে, তারা S12 কিভাবে একটার সাথে একটা পোর্ট কানেক্ট, কতটুকু কাপড় আছে সেটা দেখানো হয়েছে। দেখা গেছে যে -10 ডিবি লেস তারা কাপড়, সুতরাং এটা অ্যাকসেপ্টেড। অ্যাটলিস্ট আমরা আমাদের টার্গেট থাকে যে আমাদের যাতে করে -10 ডিবি লেস মিউচুয়াল কাপলিং থাকে, একটার সাথে একটা কাপলিং থাকে। এখানে হচ্ছে কম্বাইন্ড রেডিয়েশন প্যাটার্ন গুলো দেখানো হয়েছে ফর 3 ডিফারেন্ট ফ্রিকোয়েন্সিজ 27, 28, 31, এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে রেডিয়েশন বোথ সিমুলেটেড এন্ড মেজার্ড রেডিয়েশন কম্বাইন্ড রেডিয়েশন গুলো হচ্ছে অলমোস্ট তাদের মধ্যে ভালো এগ্রিমেন্ট আছে। এখানে হচ্ছে বিম স্ট্রেন গুলো দেখানো আছে, এখানে দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের রিয়েলাইজ গেইন হচ্ছে অলমোস্ট 12 ডিবি, আর এখানে হচ্ছে এখানেও বিমটা স্ট্রেক করা হচ্ছে আপ টু 35 ডিগ্রিজ আর কি। এটা একটা কম্পারিজন, যেটা হচ্ছে এটা কলকমের রেজাল্ট, যেখানে ওদের ব্যান্ডউইথ হচ্ছে 800 মেগাহার্টজ, এটা হচ্ছে ওদের সাইজ, এবং ওরা কতটুকু বিম স্টার করতে পারবে তার 45 ডিগ্রি পর্যন্ত ছিল, এবং তারা ডাইপোল প্লাস প্যাচ এই কম্বাইনলি ইউজ করেছে। এটা হচ্ছে এই দুটো হচ্ছে যে কাজটা আমরা দেখলাম আর কি, সিঙ্গেল স্লট কানেক্টেড অ্যারে আর ডাবল স্লট কানেক্টেড অ্যারে, তাদের ব্যান্ডউইথ কিরকম, তাদের রিয়েলাইজ গেইন কিরকম, এবং তাদের সাইজ কেমন, তারা কতটুকু বিম স্টার করতে পারে। এখানে এটার সাথে বিশেষ করে এই কাজের মধ্যে টার্গেটটা ছিল কিভাবে আমরা এর থেকে সুপেরিয়র একটা প্রোটোটাইপ ডিজাইন করতে পারি। তো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ইন টার্মস অফ ব্যান্ডউইথ তারা অ্যাটলিস্ট 4 to 6 টাইমস বেশি, ইন টার্মস অফ স্পেস বা এরিয়া এটার থেকে এখানে এরিয়া অ্যাটলিস্ট 33% কম লাগবে, এটা থেকে অনলি 2 to 5% এরিয়া কম লাগবে।
আর বিম স্টিয়ারিং এটা 45 ডিগ্রি পর্যন্ত করতে পারছিল, এটা 35 পর্যন্ত করতে পারবে আর কি। তো এটা হচ্ছে স্টেট অফ দ্য আর্টের সাথে যে ডিজাইনটা করা হয়েছে তার একটা কম্পারিজন। তো আমি জানি না আধা ঘন্টাতে শেষ করতে পারছি কিনা, 35 মিনিটস লেগেছে আর কি। তো এটা কনক্লুশন আর কি, যে আমি দুইটা জিনিস ডিজাইন দেখাইলাম কানেক্ট অ্যান্ড এটা ইউজ করে। একটা হচ্ছে শেয়ার্ড অ্যাপারচার, যেখানে ক্যাকটাস ছিল 3.5 গিগাহার্টজ এবং 28 গিগাহার্টজে কাজ করছিল, তাদের ব্যান্ডউইথ এটা ছিল 140 মেগাহার্টজ 3.5 গিগাহার্টজে, এটা ছিল 3.5 গিগাহার্টজ। বিম স্টিয়ারিং কতটুকু করতে পারে। আর এখানে হচ্ছে সেকেন্ড কাজটা যে মাল্টি লেয়ার স্টেক আপ, যেটা আমরা ফোনের এজের মধ্যে প্লেস করব, সেটা এখানে দেখানো হয়েছে। তাদের ব্যান্ডউইথ কত পার্সেন্ট এবং তাদের গেইন এবং কতটুকু লেস এরিয়া কভার করবে এবং কত বেশি ব্যান্ডউইথ তারা প্রোভাইড করতে পারবে আর কি। তো এই ছিল মোটামুটি আজকের ওয়েবিনার। তো আমি এখন শেষ করলাম আর কি। আপনাদের কোনো কোয়েশ্চেন থাকলে আমি এখন কোয়েশ্চেন আনসারে যেতে পারবো আর কি। Thank you so much to our honorable speaker for the wonderful presentation. The session was highly informative and I believe we have gained valuable insight into this segment. Now we look forward to applying this newfound knowledge to enhance our understanding and further contribute to our shared goals. We are almost at the end of our session. Now I would like to conduct a quick question and answer session. I would encourage everyone to turn on your mic and ask the questions freely because we will not get the opportunity so often. If you have any question, feel free to activate your microphone and ask the question. So, Dr. আলামিন, আমি শুরু করি একটা কোয়েশ্চেন দিয়ে। ওকে, তার আগে আপনাকে আবারও ধন্যবাদ আপনার নাইস প্রেজেন্টেশনের জন্য। এটার সঙ্গে আমার এক্সপেরিয়েন্সটা আপনার সঙ্গে শেয়ার করার ইচ্ছা হলো। আমি যখন পিএইচডি করি, আমার অ্যারে অ্যান্টেনাতে অনেক রেস্ট্রিকশন ছিল, লাইক নো সাইড লোব লেভেল এবং অ্যান্টেনা স্পেসিং ল্যামডা বাই এটার কম করা যাবে না বিকজ অফ মিউচুয়াল কাপলিং ইফেক্ট। আবার বিম স্টিয়ারিং অ্যাঙ্গেলের রেস্ট্রিকশন ছিল খুবই ন্যারো, প্লাস মোস্ট প্রবাবলি, ইফ আই এম নট মিস্টেকেন, +-5 ডিগ্রি। ওকে, সো সেই সময়টাতে আমার মনে পড়ে মিউচুয়াল কাপলিং ইফেক্ট নিয়ে খুব গেমশিম খাইতাম আর কি। জি, মিউচুয়াল কাপলিং ইফেক্টের কারণে কি হয়, আর ওইটা ছিল পার্টিকুলারলি ন্যারো ব্যান্ড। তো আজকে যেটা আপনার প্রেজেন্টেশন থেকে আমি খুবই এনলাইটেন্ড হলাম, দেখলাম যে কানেক্টেড অ্যান্টেনার ক্ষেত্রে আপনি যখন আল্ট্রা ওয়াইড ব্যান্ডে প্রেজেন্ট করলেন, ওইখানটাতে বোধহয় মিউচুয়াল কাপলিংটা কোনো ইস্যুই না, তাই না? বরঞ্চ স্যার মিউচুয়াল কাপলিংটাই হচ্ছে আপনাকে এখানে সাহায্য করছে আর কি। মিউচুয়াল কাপলিংটা হচ্ছে ইন্টেনশনালি এখানে পুট করা হয়েছে যাতে করে আপনার কারেন্ট ডিস্ট্রিবিউশনটা কন্টিনিউয়াস থাকে, জিরো না হয়ে যায়। ওকে, কন্টিনিউয়াস করা হলো এবং এটা যে মিউচুয়াল কাপলিং ইফেক্ট টার্মটাই ওখানে আমাদের আসলে চিন্তা করতে হচ্ছে না এরকম। তো ইয়েস, ডেফিনেটলি আই হ্যাভ লার্নড ফ্রম ইওর প্রেজেন্টেশন। থ্যাংক ইউ अगेन, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। হ্যালো স্যার, আসসালামু আলাইকুম স্যার। আমার একটা কোশ্চেন ছিল। হ্যাঁ বলুন স্যার। আমাদের স্যার কারেন্ট আমাদের স্যার যে ডেভেলপমেন্টে স্যার আমাদের 5G অ্যারেটা স্যার আর কি রিয়েল লাইফ অ্যাপ্লিকেশন গুলো কি স্যার, রিয়েল লাইফ অ্যাপ্লিকেশন আছে আর রিয়েল লাইফ আমাদের যে আর কি ডেভেলপমেন্ট, এগুলো স্যার কি কিভাবে এটা সাহায্য করতে পারে? আচ্ছা, তো আমি আমার যে রিসার্চ ছিল বা আমার গ্রুপে যে রিসার্চ ছিল, অ্যাটলিস্ট যে দুটা কাজ আমি আজকে প্রেজেন্ট করেছি সেটার অ্যাপ্লিকেশন হচ্ছে মোবাইল ফোন আর কি। মোবাইল ফোন আমরা যে 5G কমিউনিকেশনে আমার ফোনটা ইউজ করবো, এখানে ওয়াইডার ব্যান্ডউইথ লাগবে, যেহেতু আমি চাচ্ছি যে আমার ডাটা রেট অনেক বেশি আসুক। তো ডাটা বেশি আসতে হলে ব্যান্ডউইথ বেশি লাগবে, প্লাস হচ্ছে আমি এখানে বিম স্টিয়ারিং করতে পারতে হবে, যেহেতু আমি খুব শর্ট ডিস্টেন্সে আমাদের রিপিটার গুলোকে রাখবো। তো যে কাজ দুইটা আমি প্রেজেন্ট করেছি সেই কাজ দুইটার মধ্যে এই যে সবগুলো আছে আর কি, যে এটা মোবাইল ফোনের যে লিমিটেড স্পেস এর মধ্যে প্লেস করা যাবে কিনা এটা আছে, এটার ব্যান্ডউইথ ওয়াইডার কিনা সেটা আছে, বিম স্টিয়ার করা যাবে কিনা সেটা আছে আর কি।
তো যে কাজ দুটো আজকে প্রেজেন্ট করা হয়েছে সেটার কাজ হচ্ছে সেটার অ্যাপ্লিকেশন হচ্ছে পোর্টেবল হ্যান্ড ডিভাইস, যেগুলো হ্যান্ডেল ডিভাইস, এটা হতে পারে আইপ্যাড, ট্যাব, মোবাইল ফোন, এইগুলো যখন আমরা ইউজ করব ফর 5G কমিউনিকেশন তখন আমরা এগুলো ইউজ করতে পারবো আর কি। আদার দ্যান দ্যাট 5G তো আসলে অ্যাপ্লিকেশন অনেক বড়, আর রিসার্চ যখন করা হয় তখন আসলে অত ওয়াইড স্পেকট্রাম অফ অ্যাপ্লিকেশন ধরে করা সম্ভব না। একটা পার্টিকুলার ফিল্ডকে টার্গেট করে রিসার্চ করা হয় যাতে করে আমরা বেস্ট আউটপুটটা পেতে পারি। যেমন এই যে দেখাচ্ছিলাম যে কোয়ালকম কিভাবে একটা মেটানোমোডাল ডিজাইন করেছে যেটা মোবাইল ফোনের এজে পুট করা যাবে আর কি। তো সেকেন্ড কাজটা হচ্ছে কোয়ালকম এর যে পারফরমেন্স গুলো আছে সেটাকে কিভাবে ওভারকাম করা যায় ইন টার্মস অফ ব্যান্ডউইথ, ইন টার্মস অফ স্পেস, ইন টার্মস অফ গেইন, বিম স্টিয়ারিং। তো সেকেন্ড কাজটা আসলে ওইটাকে টার্গেট করে করা হয়েছে আর কি। এবং এট দ্য এন্ড অফ দ্য রিসার্চ দেখা গেছে যে এটার ব্যান্ডউইথ অ্যাটলিস্ট 4 গুণ বেশি এবং স্পেস অ্যাটলিস্ট 33% কম লাগবে আর কি। তো এটা একটা ভালো কন্ট্রিবিউশন। এরপরে মেটাল, যেটা মেটাল রিমের ভিতরে যে স্লট গুলা কাটা হয়েছে সেই স্লট গুলাও আই থিঙ্ক লেস দেন 2 মিলিমিটার ইন ওয়েট আর কি। তো লেস দেন 2 মিলিমিটার ওয়েট যদি হয় তাহলে মেটাল রিমের যে স্টাউটনেস সেটা নষ্ট হবে না আর কি। স্টিল মেটাল রিমটা যেটা কোনো কাজেই ইউজ করা যেত না, এটাকে এখন এন্টারনেট হিসেবে কাজ করানো যাইতেছে। তো এটা একটা ভালো কন্ট্রিবিউশন আর কি। জি স্যার, আশা করি থ্যাংক ইউ স্যার। অ্যাপ্লিকেশন রিলেটেড কিছু আইডিয়া হয়েছে আর কি। জি স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। ইউ ওয়েলকাম। নাবিল নামে একজন আপনার হ্যান্ড রেজ করা আছে, আপনি কোশ্চেন করতে পারেন মনে হয়। জি, আমার একটা কোয়েশ্চেন ছিল। বাংলাদেশে তো জি। বর্তমানে 4G চলছে, তো এখন কথা হচ্ছে যে তারা সামনে 5G আনতে যাচ্ছে, কিন্তু বর্তমানে যদি আমরা দেশে নেটওয়ার্ক দেখি, চলাফেরা দেখতে গেলে 4G তো ঠিক মতো চলে না, 3G তো নেমে যায়, অনেক সময় দেখা যায় যে 2G নেটওয়ার্কে চলে আসে। কিন্তু সরকার যে সিদ্ধান্ত নিচ্ছে আমরা 5G আনতে যাচ্ছি, তো এই নেটওয়ার্ক ব্যবস্থার মাঝে কি যেখানে 2G নেটওয়ার্কে নেমে যায় আদৌ কি 5G আমাদের দেশে আনা সম্ভব, না এটা শুধুমাত্র বিজনেস এর কারণে এরকমটা বলা? না, এটা একবারে অসম্ভব তা না। একটা জিনিস, একটা টার্ম আমি ইউজ করেছি, কোএক্সিস্টেন্স। কোএক্সিস্টেন্স মানে হচ্ছে যে শুধুমাত্র 5G থাকবে, 4G থাকবে, 3G থাকবে তা না, সবগুলো একসঙ্গে এক্সিস্ট করতে পারবে আর কি। তো এই যে ইন্টিগ্রেটেড ডিজাইন গুলা যেখানে দেখানো হয়েছে যে একটা অ্যান্টেনা 4G তেও কাজ করছে, 5G তেও কাজ করছে। তো 5G যেহেতু এখনো নতুন, এখনো পুরো ডেভেলপমেন্ট হয় নাই, বাংলাদেশে কতটুকু হয়েছে আমার সঠিক জানা নাই। তো এই জিনিসটা আসলে স্টেপ বাই স্টেপ হবে, এবং স্টেপ বাই স্টেপ হওয়ার সাথে সাথে আরেকটা জিনিস যেটা সেটা হচ্ছে যে ব্যাকআপ একটা প্ল্যান থাকতে হবে আর কি। তো এই ব্যাকআপ প্ল্যান করার জন্য এই ব্যাকআপ প্ল্যানগুলো হচ্ছে এটা যে যখন আমরা বলছি 4G কিন্তু 4G কানেকশন কোনো কারণ হয়তো বা কাজ করছে না, তখন স্টিল যাতে ডাটা প্রোভাইড করা যায় জন্য 3G ইউজ করা হচ্ছে অথবা 2G ইউজ করা হচ্ছে। তো জিনিসটা আসলে এরকম একটা কমপ্লিট প্যাকেজ আর কি। যে কারণ হচ্ছে যে নানা টেকনিক্যাল ডিফিকাল্টিস আসতে পারে, তো একটা সিস্টেমকে এই জন্য প্রথমে কোএক্সিস্টেন্সের মাধ্যমে রাখা হয় যে কিভাবে সবগুলা জেনারেশনই কোএক্সিস্ট করে, আমরা অ্যাটলিস্ট কানেক্টেড থাকতে পারি, ডাটা প্রোভাইড করতে পারি বেটার। আস্তে আস্তে হয়তো 5G দিকে যাবে। 5G তো এখনো পুরো ওয়ার্ল্ডে ডিপ্লয় করা হয় নাই। এরিকসনের রিপোর্ট অনুযায়ী অনলি 280টা ডিপ্লয়মেন্টের খবর এখন পর্যন্ত আসছে আর কি। তো এটা তো আসলে অনেক ট্রায়ালের উপর নির্ভর করবে, এটাকে মানে ডিপ্লয় করা হবে, ট্রায়াল করা হবে, এটার আউটপুট নেওয়া হবে, কি কি কমপ্লেক্সিটি আছে সেগুলোকে সলভ করার চেষ্টা করা হবে। এটা স্টেপ বাই স্টেপ হবে। আর বাংলাদেশে যেহেতু আমরা একটু সব দিক দেখে একটু অনেক সময় ল্যাক করি, বা অনেক সময় পলিসি ভিউ থেকেও বা টেকনিক্যাল থেকে একটু পিছিয়ে থাকি আমরা। তো এটা আসলে আমরা আমাদের সেরকম রিসার্চ হয়ও না, এটা একটা বড় কারণ। আমাদের তো নর্মালি যেটা করতে হয় সেটা হচ্ছে যে বাইরে থেকে থার্ড পার্টিকে এনে তারপরে আমাদের জিনিসগুলোকে করতে হয়। তো এটা একটা বড় কারণ আর কি। তো আমার কাছে মনে হয় যে আস্তে আস্তে হয়তো হবে, কিন্তু কবে হবে সেটার ব্যাপারে আমার কোনো স্বচ্ছ ধারণা নাই আর কি। কিন্তু জিনিসটা এরকম কমপ্লেক্স আর কি, যে কোএক্সিস্টেন্স থাকতে হবে। আপনি হয়তো মনে করতে পারেন যে 4G বললো কেন আমাকে 2G তে নিয়ে গেল, কারণ হচ্ছে এটা হয়তো 4G তে কোনো কারণে ডিফিকাল্টিজ আছে, এটা হতে পারে টেকনিক্যাল ডিফিকাল্টি, হতে পারে কনজেশন, হতে পারে নেটওয়ার্কের লিমিটেশন, বিটিএস এর লিমিটেশন থাকতে পারে, নানা ধরনের জিনিস হতে পারে। তো কোএক্সিস্টেন্স এই জন্য রাখা হয় আর কি, যাতে করে ইউজারকে কানেক্টেড রাখা যায় আর কি। জি স্যার, ধন্যবাদ। ইউ ওয়েলকাম। আর কারো কোনো কোয়েশ্চেন থাকলে করতে পারেন। আর যদি কারো কোনো ফলো আপ কোয়েশ্চেনও থাকে সেটাও আমাকে পাঠাইতে পারেন। আমার ইমেল অ্যাড্রেসটা সম্ভবত অর্গানাইজারদের কাছে আছে,
রাফা, আপনার কাছে কি আমার ইমেল অ্যাড্রেসটা আছে? জি স্যার। তো আমার ইমেল অ্যাড্রেসটা শেয়ার করতে পারেন যদি কারো কোনো ফলো আপ কোয়েশ্চেন থাকে বা এই ব্যাপারে রিসার্চ টপিকে ইন্টারেস্টেড থাকেন, তাহলেও আমার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন। আমরা হয়তো পরে ফার্দার কোলাবোরেটিভ কোনো কাজে করতে পারি। ওকে স্যার। স্যার আমার একটা কোশ্চেন ছিল, সেটা হচ্ছে জি। অপরচুনিটি দেওয়ার জন্য স্যার, আপনার সাথে যদি আমার পরবর্তীতে কেউ ইন্টারেস্টেড থাকে স্যার, কাজ করার সুযোগ পাবো। আমি যেটা করতে পারি সেটা হচ্ছে যে আপনাদের মানে এখন আসলে যারা কারেন্ট ফ্যাকাল্টি যারা, তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে। আমি জানি না বাকি বাকি স্যার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন, তাদের সঙ্গে আমি হয়তো কোলাবোরেটিভলি কাজ করতে পারবো আর কি। আমার সাথে সরাসরি কাজ করার সুযোগ হতে হবে না, কারণ আমি তো কোনো ইউনিভার্সিটি এখন অ্যাফিলিয়েটেড না আর কি। তো যেটা করতে পারি, স্যার আমাদের যদি স্যার এই রিলেটেড মানে রিসার্চ করার ইচ্ছা থাকে, তাদের মানে যেটাকে বলে আমরা গাইডলাইনের দরকার হয়, তাহলে কি স্যার আপনার সাথে যোগাযোগ করতে পারি? হ্যাঁ, আমার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন। আমি রিসোর্স দিয়ে বা কখনো আইডিয়া দিয়ে সাহায্য করতে পারবো, কিন্তু আপনাদের কানেক্টেড থাকতে হবে আপনার ফ্যাকাল্টির সাথে আর কি। কারণ হচ্ছে যে একটা তো হচ্ছে মানে ডিগ্রির জন্য যে রিকোয়ারমেন্ট যেটা, সেটা তো আপনাকে ফুলফিল করতে হবে, তাই না? তো ওইটা করার পর যদি অ্যাডিশনাল করতে পারেন সেটা তো আলাদা আলাদা একটা ব্যাপার, কিন্তু আমার কাছে মনে হয় মেইন ফোকাসটা হওয়া উচিত যে আপনার ব্যাচেলর ডিগ্রির জন্য যে রিকোয়ারমেন্টটা সেটা ফুলফিল করা। তো সেটা ফুলফিল করতে গেলে অবশ্যই কোনো একটা ফ্যাকাল্টি মেম্বারের সঙ্গে আপনাকে কানেক্টেড থাকতে হবে। তো তার সঙ্গে হয়তো পরে আমরা কথা বলে দেখতে পারি যে যদি উনি ইন্টারেস্টেড হন, তাহলে হয়তো আমরা এই ধরনের রিসার্চ করতে পারি আর কি। জি স্যার, ইনশাআল্লাহ। আরেকজনকে যেন কোশ্চেন করছিলেন। জি স্যার। স্যার আমাদের 5G যে কানেক্টেড অ্যান্টেনা এরর, এটা ইনস্টলেশন প্লাস মেইনটেনেন্স এর জন্য আমাদের চ্যালেঞ্জ কি হতে পারে? ইনস্টলেশন তো আসলে আমি বা আপনি আমরা কেউ করব না, এটা যারা নেটওয়ার্ক কোম্পানি যারা তারা করবে। কিন্তু আমাদের কাজ যেটা সেটা হচ্ছে যে প্রবলেমটা ফাইন্ড আউট করা, যে এই ধরনের কি কি প্রবলেম আছে এবং সেই প্রবলেমের কি প্রবল সলিউশন গুলো আছে সেগুলো নিয়ে আমাদের কাজ আর কি। যেমন ধরেন কলকম তো অলরেডি একটা সলিউশন তারা দিয়েছে, তো আপনি তার থেকে একটা বেটার সলিউশন দিতে পারেন কিনা। তো আপনাকে খুঁজে বের করতে হবে যে প্রবলেমটা কি। তো প্রবলেমটা খুঁজে বের করার পরে হচ্ছে আপনি যেটা করতে পারেন সেটা হচ্ছে যে আমি কি ধরনের সলিউশন প্রোভাইড করতে পারবো সেটা দেখা আর কি। তো এরপরে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে যে জিনিসটাকে সিমুলেট করতে হবে। সিমুলেট করার পরে আমাদের বাংলাদেশের জন্য যেটা বড় চ্যালেঞ্জ সেটা হচ্ছে ফ্যাব্রিকেশন ফ্যাসিলিটি কম। আমি জানি না এখন কতটুকু আছে। তো যেটা আমি অনেকে দেখেছি বাংলাদেশ থেকে করতে, সেটা হচ্ছে তারা চায়নাতে ফ্যাব্রিকেট করে। আমার কাছে মনে হয় প্যারামিটারস মেজারমেন্ট যেটা, সেটা আসামতে সম্ভব। আমি জানি না এখন ভিএনএ মিলিমিটার ওয়েভ সাপোর্ট করে কিনা। তো যদি মিলিমিটার সাপোর্ট করে তাহলে তো আসামতে করা সম্ভব, কিন্তু চেম্বার আছে কিনা আমার জানা নাই। তো যদি চেম্বারে মেজারমেন্ট করতে হয় সেই ক্ষেত্রে হয়তো আমরা এখানে যোগাযোগ করে দেখতে পারি আর কি। আমার যে প্রফেসর আছে তার সঙ্গে আমি যোগাযোগ করে দেখতে পারি, যদি সব রেজাল্ট ভালো থাকে তাহলে হয়তো সে ইন্টারেস্টেড হতে পারে আর কি। তো সেই ক্ষেত্রে সেটাও আরেকটা কোলাবোরেটিভ কাজ হবে আর কি। আপনার কোয়েশ্চেনের আনসার আমি করতে পারছি, মানে ইনস্টলেশনের দায়িত্বটা আমাদের না আর কি, আমি এটা মেইন বোঝাতে চাইছি। জি স্যার, বুঝতে পারছি স্যার। এটা কোম্পানি যারা ডেপ্লয় করবে তাদের কাজ। আমাদের কাজ হচ্ছে রিসার্চারদের কাজ হচ্ছে যে প্রবলেম আইডেন্টিফাই করে তার প্রবল সলিউশন প্রোভাইড করা আর কি। ইনস্টলেশন তো কোম্পানির যারা ইঞ্জিনিয়ার যারা আছে তারা করবে। অফকোর্স যদি আপনি জয়েন করেন তাহলে আপনি করবেন আর কি। Any more question? Anyone? Okay, everyone has had the chance to ask their questions. Now moving forward, now we want to give a token of gratitude to our honorable keynote speaker for his brilliant session. Due to online, we will hand over the token of gratitude physically later. থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। ডক্টর আলামিন, আমাদের যে ট্রেন্ড শুরু হয়ে গেছে অনলাইনে একটা টোকেন অফ গ্র্যাটিটিউড
SPS কমস IEEE যে স্টুডেন্ট চ্যাপ্টার আছে তাদের পক্ষ থেকে আপনাকে দেওয়া হচ্ছে। আচ্ছা আচ্ছা, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ স্যার। ইউ ক্যান প্রসিড রাফা। স্যার আপনি কাইন্ডলি স্ক্রিনশটটা অফ করতে হবে। আমি শেয়ার অফ করেছি। তো এটা থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। তোমাদের কাছে কি ইমেল আছে, ওনাকে পাঠিয়ে দিও এটা ইমেলে। জি স্যার। এইটা থেকেও মানে সবচেয়ে ভালো জিনিস যেটা হবে সেটা হচ্ছে যে অ্যাটেন্ড করেছে তারা যদি এটা থেকে কিছু শিখে থাকে, তারা যদি এটাকে ক্যারি ফরওয়ার্ড করে, তারা যদি কোনোভাবে এটা দ্বারা বেনিফিটেড হয়, এটা আরো বেশি প্রাপ্তি বলে মনে হবে আর কি। জি স্যার অবশ্যই।